मांगत हो मेरे दुल्हा, मन कर कर्म बचन। मांगत हो मेरे दुल्हा, मन कर कर्म बचन। ये जिन तुम खाली करो, ये जिन तुम खाली करो, मैं अर्ज करूं दुल्हन। मांगत हो मेरे दुल्हा, मन कर कर्म बचन। मेरे धनी तुम्हारी साहेबी, तुम अपनी राखो। मेरे धनी तुम्हारी साहेबी, तुम राखो राखो। ईसक दीजो मोहे अपनो, में तासो करूं मिला। ईसक दीजो मोहे अपनो, में तासो करूं मिला। मांगत हो मेरे दुल्हा, मन कर कर्म बचन। ना चाहूं मैं बुजुर्गी, ना चाहूं खिताब खुदाई। ना चाहूं मैं बुजुर्गी, ना चाहूं खिताब खुदाई। ईसक दीजो मोहे अपनो, मोहे याही सो मुदाई। ईसक दीजो मोहे अपना, मोहे याही सो मुदाई। मांगत हो मेरे दुल्हा, मन कर कर्म बचन। इल्म चतुरी खूबी आंग की, मोहे एही पटली क्या अंकुर। इल्म चतुरी खूबी आंग की, मोहे एही पटली क्या अंकुर। यही न देवे देखने मेरे दुल्हे का मुख का नूर। यही न देवे देखने मेरा दुल्हे का मुख का नूर। मांगत हो मेरे दुल्हा, मन कर कर्म बचन। तुम दुल्हा में दुल्हनी, और न जानो बात। तुम दुल्हा में दुल्हनी, और न जानू बात। ईसक सो
सेवा करूं सब अंगों साथ साथ ईसक सो सेवा करूं सब अंगों साथ साथ मांगत हो मेरे दुल्हा मन कर कर्म बचन प्रेम दर्द इश्क तुम्हारा मैं फिर मांगूं फिर प्रेम दर्द इश्क तुम्हारा फिर मांगू फिर प्यारी मिलूं प्यारे पीयूं सो प्यारी महामती का है बीर बीर प्यारे मिलूं प्यारे पीयूं सो प्यारी महामती का है बीर बीर मांगत हो मेरे दुल्हा मन कर कर्म बचन ये जिन तुम खाली करो ये जिन तुम खाली करो मैं अर्ज करूं दुल्हन मांगत हो मेरे दुल्हा मन कर कर्म बचन मन कर कर्म बचन मन कर कर्म बचन बोलिए प्राणाम किशोरांगम परे धामनी विराजितम स्वरूपम सच्चिदानंदम निर्विकारं सनातनम् राधया सह श्रीकृष्णं युगलं सिंहासने स्थितम् पूर्वोक्तं रूपलावण्यम् दिव्यभूषा सुगंबरम् श्रीवंदो सतगुरु चरण को करो धनि प्रेम प्रणाम अशुभ हरण मंगल करण श्रीदेवचंद्रजीना श्री प्राणनाथ निज मूलपते श्री महराज सुना तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम पल पल करूं प्रणाम। પૂર્ણ બ્રહ્મ પરમાત્મા અનાદિ અક્ષરાતીત શ્રી રાજ શ્યામાજીના શ્રી ચરણોમાં કોટી કોટી દંડવત પ્રણામ।
નિજાનંદાચાર્ય સદગુરુ ધણી શ્રી દેવચંદજી મહારાજના પાવન પવિત્ર શ્રી ચરણોમાં કોટી કોટી દંડવત પ્રણામ. મહાન બુદ્ધિના સાગર હાદી મહામતી સ્વામી શ્રી પ્રાણનાથજી મહારાજના શ્રી ચરણોમાં કોટી કોટી દંડવત પ્રણામ. સ્વામી શ્રી લાલદાસજી મહારાજના શ્રી ચરણોમાં કોટી કોટી દંડવત પ્રણામ. શ્રી કૃષ્ણ પ્રણામી મંદિર ગુંદાસરા એના પૂજારી દિલીપ મહારાજ, ગુંદાસરાના સમસ્ત સુંદર સાહજી તેમજ રાજકોટથી પધારેલ સુંદર સાહજીના શ્રી ચરણોમાં કોટી કોટી દંડવત પ્રણામ. तब इनका विचार करके तहकीक किया मन में, हमारा खावंद यही है चित बांधा इन स्वरूप से, चित बांधा इन स्वरूप से। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज की, श्री जियावर धाम के धणी की, श्री बायजुराज महारानी की, स्वामी श्री लालदासजी महाराज की, महाराजा छत्रसालजू की, तीनोंपुरी धाम की, बोल बोल पंजे वाले की, समस्त सुंदर साथ की प्रणाम. રાજજી મહારાજના અત્યંત લાડીલા આપ સૌ શ્રી ચરણોમાં કોટી કોટી દંડવત પ્રણામ. મહામતી લાલદાસજી મહારાજ વિતકની અંદર આપણને આ કેટલામો દિવસ છે યાદ રાખજો, મને ભૂલાઈ બહુ જાય છે, યાદ રહેતું નથી. મને ઘણી વખત કહેતા હોય યાદ નથી રહેતું, અમે હુંય કહેતો, હું પણ કહેતો. જ્યારે મહામંગલપુરી ધામની અંદર મહારાજશ્રીના શ્રી ચરણોમાં અમે આ વિતક તાલીમ લઈ રહ્યા હતા ને, એ સમય દરમિયાન હજી હું પ્રણામી બન્યો જ તો, એકાદ વર્ષ થયું હતું. તો ન તો વ્રજની ખબર હતી, ન રાસની ખબર હતી, કે ન પરમધામની ખબર હતી, કે ન દેવચંદી મહારાજ પ્રાણનાથજી મહારાજના સ્વરૂપની કાંઈ ખબર જ નથી. અને જ્યારે એ તાલીમની અંદર સૂર્યનારાયણ મહારાજ પાસે અમે લઈ રહ્યા હતા, અને મેં ઘણી વખત કીધું મહારાજ આ યાદ રહેતું નથી પરમધામનું, ત્યારે મહારાજશ્રીએ કીધું કે તમારે પ્લોટિંગ પાડવાનું છે. શું કીધું? પરમધામના સર્ચનીમાં આપણે 25 પક્ષનું જ્યારે વર્ણન કરીએ, આટલા ગાવ આમ ને આટલા ગાવ આમ ને આટલી ભોમ ઊંચી ને આટલી ભોમ પહોળી ને આટલી ભોમ લાંબી, ત્યારે મહારાજશ્રીએ કીધું કે એ કંઈ યાદ રાખવાની જરૂર નથી. શું યાદ રાખવાનું છે? ધામ અને ધામના ધણી. હવે ધામની વાત કરી તો પરમધામ 25 પક્ષની એ જ પ્રશ્ન કર્યો હતો કે 25 પક્ષમાં જે માપ સાઈડ છે એ કાંઈ યાદ રહેતું? ત્યારે એક દ્રષ્ટાંત આપ્યું કે ભાઈ તમે મૂળો વતની ક્યાં ના? મેં કીધું સૌરાષ્ટ્ર, રાજકોટ, ને રાજકોટની બાજુમાં 30 કિલોમીટર ગામ છે તમારું ઘર, અને એ ઘર જે તમારું ઘર છે એ ઘરની અંદર જે એક એક ખૂણાની અંદર જે એક એક વસ્તુ પડી છે, જે સાધન સામગ્રી રાખેલી છે, એ તમને યાદ છે? મેં કીધું હા. ત્યારે સમજાણું કે આપણું ઘર કયું છે? આપણું ઘર
પરમ એ ઘરને યાદ રાખવાનું છે. એ ઘરની માપસાઈડ, એ દિવાલ કેટલી જાડી છે, કેટલી પહોળી છે, કેટલી ઊંચી છે, એ કાંઈ યાદ રાખવાની જરૂર. પણ મહત્વનું એ છે કે ઘરની અંદર જે સાધન સામગ્રી છે, જેનો આપણે દરરોજ ઉપયોગ કરીએ છીએ, એને યાદ રાખો. અને એને યાદ કરશો ને તો તમને બધું જ યાદ આવી જશે. આવી જાય ને? તો રંગમહલ પરમધામની અંદર જે 9 ભૌમ અને 10મી આકાશી છે, જ્યાં આપણે વિહાર કરીએ છીએ, કઈ કઈ લીલા કરીએ છીએ, બસ એ યાદ રાખો. અષ્ટપહોર લીલા યાદ રાખો કે સવારે રાજી મહારાજની સાથે સવારથી લઈને સાંજ સુધી, પછી મધ્યરાત્રિ સુધી, પછી શયન લીલા, પાછું ઉઠાપન લીલા, આ બધી જ લીલાઓને યાદ રાખો. એટલે એ મંદિર મહોલા તો એમણમ બધી યાદ થઈ જશે. મહામતી લાલદાજી મહારાજ આપણને ફરીથી ભૂલી ગયો. કેટલામો દિવસ છે? યાદ રહેતું નથી. થાય ને એવું? તો અહીંયા છતાંય કોઈને યાદ ન રહેતું હોય ને તો મારી પાસે આવજો, ઉપાય છે, બહુ જોરદાર છે. પણ જેને યાદ ન રહેતું હોય પર્સનલીમાં આવજો, કહેજો, અથવા ફોન કરીને કહેજો. હા, ફોન કરીને કહેજો કે યાદ શક્તિ નથી, યાદ નથી રહેતું. તો મારી પાસે દવા છે. શું છે? દવા છે. જે આપણા સંતો મહંતોએ જે દવા આપી છે ને, એ દવા છે. 8મા દિવસની અંદર સ્વામી શ્રી લાલદાજી મહારાજ ગુંદાસરા ગામ કૃષ્ણ પ્રણામી મંદિરથી આપણે સુરતા સ્વરૂપે ક્યાં પહોંચવાનું છે? બંગલાજી દરબાર. જે અખંડ બંગલાજી દરબાર છે ત્યાં લાલદાજી મહારાજ બિરાજમાન છે. સામે સાક્ષાત પરબ્રહ્મ પરમાત્મા શ્રી પ્રાણનાજી મહારાજ એ તખત ઉપર બિરાજમાન છે. એમના શ્રી ચરણોમાં પ્રણામ કરી લાલદાજી મહારાજની સામે આપણે આસન ગ્રહણ કરી એમના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ કે હે લાલદાજી મહારાજ, આજે અમને એ ભુજનગરની વિતક સંભળાવો. જે કાલે થોડીક વિતક આપણે છોડી દીધી હતી, એમને આપણે સંક્ષિપ્ત રૂપમાં, એટલે કે ટૂંકમાં થોડુંક આપણે એ લીલાને લેશું. અને એક બીજી વાત એ કે જો આપણે આવી જ રીતે વિતક લેશું તો આપણે આખો મહિનો કદાચ વિતક કરશું ને તો વિતક પૂરું થશે નહીં. પણ આપ સૌ સુંદર સાથે મને જે ટાઈમ આપ્યો છે કે 20 દિવસનું વિતક છે, આપણે 20 દિવસ સુધી વિતક કરીશું. પણ મારો જે ભાવ છે કે જે પણ પ્રસંગ લઈએ ને એ પ્રસંગ પૂરી રીતે સમજાય એ પ્રમાણે લેવો જોઈએ. શું કરવું જોઈએ? પૂરી રીતે સમજાય. જે પ્રસંગ છૂટી જાય તો કાંઈ વાંધો નહીં, એ પ્રસંગને આપણે આવતા વર્ષે બીજા વિતકમાં સમજી લેશું. પણ આપણે દોડ એ વિતક ચોપાયું લઈ અને જેવો તેવો પ્રસંગ લઈ નો મને મજા આવે કે નો તમને સાંભળવાવાળાને મજા આવે તો એનો કોઈ અર્થ નથી. તો હવે નવતનપુરી ધામ સુધી આપણે વિતક જે ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રસંગો છે એ બધા પ્રસંગોને લેશું. ત્યાર પછી પણ જે મેન પોઈન્ટ છે એ પોઈન્ટ ઉપર આપણે ચર્ચા કરીશું. છતાં પણ પન્નાધામ સુધી પહોંચવું બહુ મુશ્કેલ છે, કારણ કે 12 દિવસ અને 12 દિવસમાં 120 વર્ષની લીલા, 120 વર્ષની લીલા હજી આપણે કાલથી શરૂઆત કરી છે. એ 120 વર્ષની લીલા 12 દિવસની અંદર આપણે એ પૂર્ણ કરી શકીએ નહીં. પણ જેવો રાજી મહારાજનો હુકમ જ્યાં સુધી લેવરાવે ત્યાં સુધી આપણે એ લેશું. તો લાલદાજી મહારાજ આપણને એ ભુજની અંદર કાલે બતાવી રહ્યા હતા. આપણે જે કાલે સાંકેત દર્શન
જે સ્વપ્નની અંદર ચિંતવનની અંદર ધ્યાનની અંદર જે દર્શન થયા એ દર્શનને લાલદાસજી મહારાજે આપણને બતાવ્યા, એમના દર્શન કરાવ્યા. અને એની પહેલાંના જે બે પ્રસંગ છે એ પ્રસંગને કાલે આપણે છોડી દીધા હતા. એમને ટૂંકમાં આપણે લઈ અને આપણે આગળ વિતકને ચલાવશું. હરિદાસજી મહારાજ જે આપણે કાલે સાંભળ્યું કે કેવા પ્રેમ ભાવથી, સખી ભાવથી એ કોની ભક્તિ કરી રહ્યા હતા? બાંકે બિહારી. કયા સંપ્રદાયના હતા એ? રાધા વલ્લભી. જે પરંપરા છે વૃંદાવન, અને એ વૃંદાવનથી અહીંયા ભુજની અંદર વસેલા હતા. એમના ગુરુજીનું નામ પણ હરિદાસજી મહારાજ હતું. શું હતું? હરિદાસજી મહારાજના ગુરુનું નામ પણ હરિદાસ જ હતું. અને એ હરિદાસજી મહારાજ ગયા જન્મની અંદર કોણ હતા? યાદ છે? હરિદાસજી મહારાજ પૂર્વ જન્મની અંદર વ્રજની અંદર ભટ્ટજી હતા. કોણ હતું? રાધાજીના ગુરુ હરિદાસજી મહારાજ. એ પૂર્વ જન્મના એમના જે ગુરુ હતા, એમની જે ઈચ્છા બાકી રહી હતી. શું ઈચ્છા બાકી રહી હતી? આપણે એક વખત સાંભળી ગયા છીએ. માઇક ચાલુ નથી ને? નહીં. એમની ઈચ્છા હતી, એમને ઓળખાણ થઈ ગઈ હતી. કોની ઓળખાણ થઈ હતી? રાધાજીની. કે આ તો સાક્ષાત આહલાદની શક્તિ છે. પરબ્રહ્મ પરમાત્મા શ્રી કૃષ્ણ છે. એ કૃષ્ણની આહલાદની શક્તિ રાધારાણી છે. પણ માન પ્રતિષ્ઠા પદ ના અહંકારથી એ ગુરુ હતા, અને કુલગુરુ હોવાના નાતે એ રાધાજીની સેવા કરી શક્યા નહીં. ઈચ્છા હતી અંદરથી, પણ એ ત્યારે એ સમયની અંદર રાધાજીની સેવા કરી શક્યા નહીં. તો રાધાજી આ જન્મની અંદર એમની સેવા સ્વીકાર કરી. અત્યારે તો એ હજી ગુરુ છે. અને એ હરિદાસજી મહારાજને જ્યારે સદગુરુ મહારાજની ઓળખાણ થશે, પછી શું થશે? ઉલટી ગંગા. શું થશે? ઉલટી ગંગા શરૂ થઈ જશે. હવે ગુરુ શિષ્યના ચરણમાં પ્રણામ કરે, દંડવત પ્રણામ કરે, તો શું કહેવાય એને? ઉલટી ગંગા. અને એ હરિદાસજી મહારાજ એટલા પ્રેમ ભાવથી એ બાંકે બિહારીની જે પૂજા કરી રહ્યા હતા. એક દિવસ કોઈ એક માણસને વીછી કર્યો હતો, અને એમને લઈ ખાટલામાં સુવડાવી 4 જણા ઉપાડી અને ક્યાં આવે છે? હરિદાસજી મહારાજનું જે મંદિર છે, એમનું જે ઘર છે, એ ઘરે એમની આવે છે. અને એ લોકો કહે છે કે હરિદાસજી મહારાજ તમે જલ્દી આવો, બહાર નીકળો, આમને વીછી કર્યો છે, તમે એને વીછીનું ઝેર ઉતારો. અને હરિદાસજી મહારાજ જ્યારે મંદિરમાંથી બહાર આવે છે અને એમને જોવે છે તો કે એ બેભાન અવસ્થામાં છે. વીછીનું જે ઝેર છે એ ખૂબ પ્રસરી ગયું છે. શરીરના એક એક અંગની અંદર એ ઝેર ફેલાઈ ગયું છે. હરિદાસજી મહારાજ જોવે છે, અને એમની પાસે જે એક મંત્ર હતો, અને એ મંત્રથી એ મંત્રનો પાઠ કરી અને શું કર્યું? એને મૂછ ઉપર આમ હાથ ફેરવ્યો. એક વખત મંત્ર બોલી અને મૂછ ઉપર હાથ ફેરવ્યો તો એ વીછીનું જે ઝેર હતું ને એ થોડુંક ઓછું થયું. પછી બીજી વખત મંત્ર બોલી અને બીજી બાજુ એ મૂછ ઉપર હાથ ફેરવ્યો તો લગભગ 80% ઝેર ઉતરી જાય છે. અને આમ કરીને 3 વખત મંત્ર બોલે છે, મૂછ ઉપર હાથ ફેરવે છે, અને એમ કરવાથી એ જે વ્યક્તિ હતો એ વ્યક્તિ ઊભો થઈ ગયો. ઝેર સંપૂર્ણપણે ઉતરી ગયું હતું.
ઊભા થઈ અને હરિદાસજી મહારાજને સાક્ષાત દંડવત પ્રણામ કરે છે. અને એમની સાથે જે આવેલા હતા એ પણ હરિદાસજી મહારાજનો જય જયકાર કરવા લાગ્યા કે હરિદાસજી મહારાજ, આજે તમે પ્રાણદાન આપ્યું છે, આજે અમારા અહોભાગ્ય, તમે ધન્ય છો. તમારા જેવા મહાત્મા આ સંસારમાં મળવા બહુ મુશ્કેલ છે. અને તમે આ ભાઈને જીવન દાન આપ્યું, એને મૃત્યુના મુખમાંથી તમે એમને જીવતો કર્યો છે. એ ધન્ય ધન્ય કરતા, જય જયકાર કરતા એ ત્યાંથી નીકળી જાય છે. ત્યારબાદ હરિદાસજી મહારાજ દેવચંદજી મહારાજને કહી રહ્યા છે કે હે હરિદાસજી, હે દેવચંદજી મહારાજ. કોણ કહી રહ્યું છે? હરિદાસજી મહારાજ. કોને કહી રહ્યા છે? દેવચંદ્રજીને. કે આ ભાઈ જે એમને વીછી કર્યો હતો, અને કદાચ ક્યારેક એવું પણ બને કે હું સેવામાં હોય મંદિરની અંદર અને એ સેવા કરતો હોય, અને આવા સમયે જો કદાચ કોઈ આવે પોતાના જીવ બચાવવા માટે, તો હું મંદિરમાંથી બહાર નીકળી શકું નહીં, અને વાર લાગે અને એમનો પ્રાણ જાય. તો એક કામ કરો તમે, કે મારી પાસે જે આ મંત્ર છે ને, હે દેવચંદ્રજી, આ મંત્રને તમે તમારી પાસે રાખો. આ પરોપકારી મંત્ર છે. આનાથી શું થાય? બીજાના દુઃખ દૂર થાય ને. કોઈનું ઝેર ઉતારી કોઈને જીવનદાન આપી તો કેટલું પુણ્ય મળે? મળે ને. ત્યારે હરિદાસજી મહારાજ કહે છે કે તમે પણ રાખો આ મંત્ર. ત્યારે દેવચંદજી મહારાજ શું જવાબ આપે છે કે હે ગુરુજી, તમે જે મને મંત્ર આપ્યો છે ને, એ લાખો વીસી એક હારે ડંખ મારે ને, અને એની જે વેદના થાય, અને એ વેદના રૂપી જે ઝેર છે, એ ઝેર ઉતારવા વાળો તમે મને મંત્ર આપ્યો છે. કયું ઝેર? 84 લાખ રૂપી જે યોનિનું જે ઝેર છે, જન્મ અને મૃત્યુનું જે પીડા છે, જે દુઃખ છે. આપણો જે જીવ છે, એ જીવ જ્યારે જન્મ લે ત્યારે લાખો વીસીનું જે ઝેર ચડે અને જે વેદના થાય ને, એવી વેદના માતાના ગર્ભની અંદર એ જીવને થતી હોય છે. અને એ જ રીતે જ્યારે મૃત્યુ થાય, આ શરીરમાંથી જ્યારે જીવ બહાર નીકળે, એ સમયની અંદર એટલી જ વેદના થતી હોય. અને હે ગુરુજી, તમે આવા 84 લાખ યોનિમાંથી મુક્ત થવા માટેનો તમે મને મંત્ર આપ્યો છે. કયો મંત્ર આપ્યો છે? 84 લાખ યોનિમાંથી મુક્ત થવા માટેનો તમે મને મંત્ર આપ્યો છે. તો આ મંત્ર મારા હૃદયમાં રહી શકે? બોલો કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી. રહી શકે? આ મંત્ર છે. મેં કાલે પણ કીધું હતું, પરમદી પણ કીધું હતું, ને આજે પણ હું તમને ફરીથી કહું છું. અને કદાચ કાલે પણ હું કહીશ તમને જ્યારે નિજનામ મંત્રનું અવતરણ થશે ને ત્યારે. કારણ કે મંત્રની અંદર બહુ તાકાત હોય છે. સુંદર સાહેબજી યાદ રાખજો, મંત્ર છે ને એની અંદર બહુ તાકાત હોય. જેટલા બને ને એટલા મંત્રના જાપ કરજો. બીજ ક્યાં છે? બીજ શું છે? બીજમાં જ વૃક્ષ બને ને. વૃક્ષ કેમાંથી પ્રગટ થાય? બીજમાંથી. તો જે પરબ્રહ્મ પરમાત્મા ધામના ધણીએ આપણને જે મંત્ર આપ્યો છે, તારતમ મંત્ર, જે 16 મંત્ર, પછી એમાં એક અક્ષર પણ વધઘટ નહીં. જે શાસ્ત્રો, વેદ, પુરાણ, જ્યારથી આ સૃષ્ટિની રચના થઈ ત્યારથી એ મંત્રની રાહ જોઈ રહ્યા છે. નિજ નામ સોઈ જાહેર હુઆ, ઝાકી સબ દુની રાહ દેખત. કોણ જોઈ રહ્યું છે રાહ? નિજ નામ. શું? તો નિજ, નિજ એટલે મૂળ. શું કહેવાય એને? નિજ એટલે પરબ્રહ્મ પરમાત્માનું પોતાનું. નિજ એટલે પોતાનું. કોનું પોતાનું? પરબ્રહ્મ પરમાત્માનું પોતાનું નામ આ સંસારની અંદર જાહેર થયું, જે અત્યાર સુધી કોઈને ખબર નથી. જો નામની ખબર હોય તો લીલાની પણ ખબર હોય, લીલાની ખબર હોય તો ધામની પણ ખબર હોય. અરે દિશાની પણ કોઈને ખબર નથી, તો એ ધામની, એ લીલાની કે એ નામની ક્યાંથી ખબર
હોય. મારી પાસે એક બે વખત પ્રશ્ન આવ્યા હતા 4-5 વર્ષ પહેલાં કે પરમધામ છે એ શબ્દાતીત છે, ત્યાં નામ નથી. છે નામ? નથી ને. પરમધામમાં કોઈના નામ છે? પરમાત્મા જે છે ચિદઘન સ્વરૂપ છે, સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ છે, શબ્દથી પરે છે, તો ત્યાં નામ નથી. આ પ્રશ્ન આવ્યો હતો. 2-3 પ્રશ્ન આવ્યા હતા, પણ હું તમને એક પ્રશ્ન કહું. ત્યારે મેં એમને પ્રશ્ન કર્યો કે પરમધામમાં નામ ન હોય તો ઇન્દ્રાવતી ક્યાંનું નામ છે? સુંદરબાઈ કોનું નામ છે? માણેક પહાડ કોનું નામ છે? પુખરાજ પહાડ કોનું નામ છે? આ નામ જ છે ને, કે નથી? માણેક પહાડ, પુખરાજ પહાડ, રંગમહલ, ઇન્દ્રાવતી, સુંદરબાઈ, લાડબાઈ, નવરંગબાઈ, આસબાઈ, તાનબાઈ, સેનબાઈ, આ કોના નામ છે? પરમધામની જે અષ્ટપહોરની જે લીલા છે એ લીલામાં નામ આવે છે કે નથી આવતા? પણ સુંદર સાધજી, આપણને સમજવામાં ભૂલ છે. આ માયાનો શબ્દ, આ બ્રહ્માંડનો શબ્દ પરમધામની અંદર પહોંચતો નથી. અહીંનું મન પણ પહોંચતું નથી, બુદ્ધિ પણ પહોંચતી નથી. તો શું જોઈએ? ત્યાં એ પરબ્રહ્મ પરમાત્માની લીલાની ઓળખાણ કરવા માટે, એ સ્વરૂપને દર્શન કરવા માટે શું જોઈએ? તારતમ રૂપી બુદ્ધિ જોઈએ. આ બુદ્ધિ ન ચાલે. આ સંસારની બુદ્ધિ, 5 તત્વની જે આ લીલા છે, 5 તત્વમાં જે ગુણ અંગ ઇન્દ્રિયો છે, એ ત્યાં ન ચાલે. શું જોઈએ? પરમધામની તારતમ રૂપી નિજ બુદ્ધિ, જે સ્વયં પરબ્રહ્મ પરમાત્મા છે, અને એ પરબ્રહ્મ પરમાત્માની નિજ બુદ્ધિ જે તારતમ છે, એ તારતમ અક્ષર બ્રહ્મ જે શબ્દરૂપી બ્રહ્મ છે, એ બ્રહ્મ દ્વારા આ બ્રહ્માંડની અંદર આ માયાનો જે શબ્દ છે, એ શબ્દરૂપી કવચની અંદર એ શબ્દાતીત રૂપી જે લીલા છે એને પ્રવાહિત કરી છે. વાણીની અંદર પ્રાણનાથજી મહારાજે ઘણી વખત કીધું કે આ વાણીને પ્રાપ્ત કરવી હોય ને તો શું કરવું પડે? શબ્દને ફોડવો પડે. શું કરવું પડે? શબ્દની અંદર જે રસ છે ને એ રસને લેવો પડે. ઘણી વખત પ્રાણનાથજી મહારાજે વાણીની અંદર કીધું કે શબ્દથી પરે છે, અને એ શબ્દથી પરે, એ પરેની જે લીલા છે એ અહીંના શબ્દની અંદર ભરેલી છે. તો શું કરવું પડ્યા? એ શબ્દ માયા રૂપી જે શબ્દ છે ને એ પડદા રૂપી જે શબ્દને શું કરવું પડે? દૂર કરવો પડે. અને જ્યારે એને દૂર કરશું ને તો આ સંસારની બુદ્ધિ હટી જશે, અને શું આવશે? અક્ષર બ્રહ્મની જાગ્રત બુદ્ધિ. અને એ અક્ષર બ્રહ્મની જાગ્રત બુદ્ધિ દ્વારા એ પરમધામની જે નિજ બુદ્ધિની જે લીલા છે, જે સ્વયં પરબ્રહ્મ પરમાત્મા છે, એ લીલાના આપણે દર્શન કરી શકશું. તો એના માટે મંત્ર જોઈએ, અને મંત્રની અંદર એ તાકાત છે. મંત્રની અંદર નામ છે, રૂપ છે, સ્વરૂપ છે, લીલા છે, અને એડ્રેસ પણ છે ને બધું. આપણો જે મંત્ર છે એ મંત્ર શું છે? નિજ નામ. નિજ એટલે કોણ? સ્વયં પરબ્રહ્મ પરમાત્મા. નામ, નામ એટલે કોનું નામ? એ સ્વયં જે પરમાત્મા છે, જે ચિદઘન સ્વરૂપ, એ ચિદઘન સ્વરૂપ જે પરમાત્મા છે, એ પરમાત્માનું નામ શું છે? તો કે કૃષ્ણ છે. કયા કૃષ્ણ છે? અનાદિ અક્ષરાતીત. કયા છે? અનાદિ અક્ષરાતીત. તો અહીંયા જે હરિદાસજી મહારાજ છે, હરિદાસજી મહારાજ પાસે એક સામાન્ય મંત્ર, કેવો? ઝેર ઉતારવા વાળો એક સામાન્ય મંત્ર. એ મંત્રની અંદર એટલી તાકાત છે કે એ મંત્રનું રટણ કરવાથી, પાઠ કરવાથી એ વિષીનું ઝેર ઉતરી જતું હોય. તો આ પરબ્રહ્મ પરમાત્માએ જે આપણને મંત્ર આપ્યો છે, એ મંત્રની અંદર એટલી તાકાત છે કે તમે લાખો કરોડો જન્મના પાપ કર્મ એ તમે ભેગા લઈને આવ્યા હોય ને તો એક ક્ષણની અંદર એ પાપમાંથી, એ કર્મમાંથી મુક્ત થવાની તાકાત કેમાં છે?
એ મંત્રની અંદર. ત્યારે હરિદાસજી મહારાજને સદગુરુ મહારાજ કહી રહ્યા છે કે તમે આવા લાખો વિષયની જે વેદના થાય જન્મ મરણના એ સમયની અંદર એમાંથી મુક્ત થવા માટે આ 84 લાખ યોનિમાંથી મુક્ત થવા માટેનો તમે જે મને મંત્ર આપ્યો છે, તો આ મંત્ર સિવાય હવે મારા હૃદયની અંદર બીજો કોઈ મંત્ર રહી શકશે. ત્યારે હરિદાસજી મહારાજ ખુશ થઈ ગયા. શું કીધું કે હે દેવચંદજી, તમારી અંદર જે વિચાર શક્તિ છે એ વિચાર શક્તિ મારી અંદર પણ નથી. કેટલી બધી ઉત્તમ વિચાર શક્તિ છે, કેટલી બુદ્ધિ છે તમારી અંદર, જે અત્યાર સુધી મને આ વાતની પણ ખબર નથી. આજે તમને કેટલી ઊંચી વાત તમારી હૃદયની અંદર આ છે. લાલદાસજી મહારાજ આપણને આગળ હજી પણ એક લીલા બતાવવા જઈ રહ્યા છે. એક દિવસ સદગુરુ મહારાજ હરિદાસજી મહારાજ વિચાર કરે છે કે એક દિવસ મેં જોયું દેવચંદજી મહારાજ મંદિરની બારોબાર એ પરિક્રમા કરી રહ્યા છે. કેટલા વાગે? રાત્રિના 3 વાગે. હજી અહીંયાથી ગયા કેટલા વાગે ગયા? 12 વાગે ગયા અને 3 વાગે એ પરિક્રમા કરી રહ્યા છે. બીજી વખત જોયું, ત્રીજી વખત જોયું, ત્યારે હરિદાસજી મહારાજને થયું કે આ તો દરરોજ આવે છે, પરિક્રમા કરે છે, મંદિરની સાફ સફાઈ કરે છે, ઝાડુ પોછા કરી રહ્યા છે. શું કરી રહ્યા છે? ઝાડુ લગાવે છે. અને એ મંદિરની અંદર જે સેવાદાર હતા, પગાર આપતા હતા મંદિરની સાફ સફાઈ કરવા માટે, હરિદાસજી મહારાજ કોણ આપી રહ્યું હતું? હરિદાસજી મહારાજ. એમને પણ ખબર કે આ સાફ સફાઈ કોણ કરે છે, પણ એમને પગાર મળે છે તો કે આપણું કામ કોઈ કરી જતું હોય, આપણને એમને પૈસા મળે તો આપણે કોઈને કઈ નહીં. હરિદાસજી મહારાજે જોયું કે દેવચંદજી મહારાજ દરરોજ આ બધી સેવા કરી રહ્યા છે. હરિદાસજી મહારાજને થયું કે આટલી બધી કષ્ટી, તો લાવ હું એમને, મારી પાસે એક બાલ મુકુંદ ભગવાનની મૂર્તિ છે. બાલ મુકુંદ જે નાના, કેટલા વર્ષ? 10 વર્ષ સુધીની જે અવસ્થા હોય ને એને બાલ મુકુંદ કહેવાય. અને 10 વર્ષથી ઉપર 11મા વર્ષથી 17 વર્ષ સુધી શું કહેવાય? કિશોરા અવસ્થા. અને 17 વર્ષ પછી યુવા અવસ્થા, અને યુવા અવસ્થા પછી વૃદ્ધા અવસ્થા. આ 4 અવસ્થા આપણા જીવનની અંદર આવે: બાલ્ય, કિશોર, યુવા અને વૃદ્ધ. આ 4 સ્ટેપ છે આપણા જીવનની અંદર. હરિદાસજી મહારાજ વિચાર કરે છે કે દેવચંદજી મહારાજ આટલી કષ્ટી કરી રહ્યા છે, તો હું એમને આ બાલ મુકુંદ ભગવાનની સેવા આપું. અને એ એક બ્રાહ્મણ હતા, અને એ બ્રાહ્મણ વૃદ્ધ થયા, એમના પરિવારમાં કોઈ સેવા કરે એવું હતું નહીં. તો એમને શું કર્યું? પોતે એ જે બ્રાહ્મણ છે એ હરિદાસજી મહારાજને મૂર્તિ આપે છે. આજે હરિદાસજી મહારાજ વિચાર કરી રહ્યા છે કે મારી પાસે બાલ મુકુંદ અને બાંકે બિહારી 2 ભગવાન છે, 2 મૂર્તિ છે, તો એક મૂર્તિ કોને આપો? દેવચંદ્રજીને, જે એમની ઘરે એ સેવા કરે, સાચા દિલથી એ ભક્તિ કરી રહ્યા છે. તો જ્યારે પણ આપણે સાચા દિલથી ભક્તિ કરતા હોય ને, ત્યારે આપણને સામેથી એ સેવા મળે. દેવચંદજી મહારાજને કીધું હરિદાસજી મહારાજે કે કાલે હું તમને એક દિવસ, એક તિથિ નક્કી કરી, અને એ સમયની અંદર તમને વહેલી સવારે
આ મૂર્તિ હું તમને આપીશ, તમે મૂર્તિને પધરાવજો, પોતાને તમારી ઘરે લઈ જાઓ, ત્યાં સિંહાસન બનાવી સેવા કરજો. બાલ મુકુંદ ભગવાનની દેવચંદજી મહારાજ પણ રાજી થઈ ગયા કે ગુરુ પ્રસન્ન થયા. અને જ્યારે ગુરુજી પ્રસન્ન થાય, જે પ્રસાદ આપે, જે ભક્તિ આપે, અને એ ભક્તિ પૂર્ણપણે એ પછી સફળ થાય. દેવચંદજી મહારાજ સવારે વહેલા ઉઠી અને પોતાની ઘરથી એ નીકળે છે. અહીંયા હરિદાસજી મહારાજ સવારે વહેલા બ્રહ્મ મુહૂર્તની અંદર ઉઠી અને ભગવાનની સૌ પ્રથમ શું કરે? પૂજા કરે, સેવા કરે, શૃંગાર કરે, ભોગ લગાવે. તો જેવો નિજ મંદિરને જ્યારે ખોલે છે અને ત્યાં સેવા કરવા માટે હરિદાસજી મહારાજ આવે છે, તો ત્યાં બાલ મુકુંદ ભગવાન અદૃશ્ય થઈ ગયા. બોલો કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી. શું થઈ ગયા? બાલ મુકુંદ જે ભગવાન છે, જે મૂર્તિ છે, જે પ્રતિમા છે, એ પ્રતિમા અદૃશ્ય થઈ ગયા. હરિદાસજી મહારાજ આવીને જોવે છે કે તો બાલ મુકુંદ ભગવાન ગયા ક્યાં? પોતાના સિંહાસન ઉપર બાલ મુકુંદ ભગવાન છે નહીં, અંતર ધ્યાન થઈ ગયા. બાંકે બિહારીની સેવા કરી, સેવા કરીને ઘરના લોકોને પૂછવા લાગ્યા કે કોઈ મંદિરમાં આવ્યું હતું? કેમ? તો કે બાલ મુકુંદ ભગવાનની મૂર્તિ મળતી. ત્યારે ઘરના લોકોએ કીધું, એમના જે શિષ્ય હતા, કે કોઈની મજાલ છે. હરિદાસજી મહારાજ નિજ મંદિરની અંદર કોઈ દિવસ કોઈને જવા દેતા, અને આપણે જવું પણ જોઈએ નહીં. આ એક મંદિરનો નિયમ છે. કદાચ તમારે મંદિરમાં જવું હોય ને, તો પૂર્ણપણે પવિત્ર થઈ, નાહી ધોઈ અને સખી ભાવ જે વસ્ત્ર છે એ વસ્ત્રને પહેરી અને જવું જોઈએ. શું કરવું જોઈએ? પુરુષ હોય, અમે મંગલપુરી ધામની અંદર હતા, અને એ મંગલપુરી ધામમાં નિજ મંદિરની જ્યારે સફાઈ કરવાની થતી ને, સિંહાસનની, ત્યારે એ સાધુ, આપણા જે સંતો છે, એ સંતો શું કરતા? અમને ધોતી આપતા. ધોતી પહેરી અને પછી જ મંદિરની સફાઈ કરવા માટે જવાનું. તો અહીંયા હરિદાસજી મહારાજ મંદિરની અંદર કોઈને પ્રવેશ આપતા નહીં. અને આજે હરિદાસજી મહારાજ પૂછી રહ્યા છે કે કોઈ મંદિરમાં આવ્યું? ત્યારે એમના શિષ્ય છે, એમના જે પરિવાર લોકો છે, કહી રહ્યા છે કે કોઈની તાકાત નથી કે તમારી આજ્ઞા વગર એ મંદિરમાં જઈ શકે. તો કે બાલ મુકુંદ ભગવાન નથી. હરિદાસજી મહારાજની એટલી ભક્તિ હતી, એટલા એ પરિપક્વ હતા, એમને પણ ખબર પડી ગઈ કે બાલ મુકુંદ ભગવાન મારાથી રિસાઈ ગયા છે, અદૃશ્ય થઈ ગયા છે. શું હતું? થોડા આગળ આવી જાઓ સુંદર શાહજી, થોડા આગળ. હા, બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી. હરિદાસજી મહારાજ એટલી પવિત્રતાથી એ સેવા કરી રહ્યા હતા, ત્યારે એમને ખબર પડી કે બાલ મુકુંદ ભગવાન કદાચ મારી કંઈક ભૂલ થઈ હશે, અને એ ભૂલના કારણે આજે મારા અંતરથી એ દૂર છે, મારી દ્રષ્ટિથી એ દૂર છે. શું થયું છે? અંતર ધ્યાન થયા છે. ત્યારે એમને હરિદાસજી મહારાજે બાંકે બિહારીની પૂજા કરી, ભોગ લગાવ્યો, શૃંગાર કર્યો. અને એવામાં દેવચંદજી મહારાજ પોતાના ઘરથી હરિદાસજી મહારાજ પાસે આવે છે. ત્યારે હરિદાસજી મહારાજ દેવચંદજી મહારાજને કહી રહ્યા છે કે દેવચંદ્રજી, કંઈક ભૂલ છે મારી, અને જે બાલ મુકુંદ ભગવાન છે એ ભગવાન મળતા નથી, અંતર ધ્યાન થઈ ગયા છે. ત્યારે દેવચંદજી મહારાજ એમને કહે છે કે હે ગુરુજી, તમારી કોઈ ભૂલ હોય નહીં. અને આપણે હોય તો શું કહે? ગુરુજીને દેવાની ઈચ્છા બદલી ગઈ, એટલે હવે આપણને દેતા.
દેવચંદજી મહારાજે શું કીધું કે ગુરુજી તમારી કોઈ દિવસ ભૂલ ન હોય, હું એ સેવાને લાયક નહીં હોય, હું એને પાત્રતા નહીં હોય, એટલે બાલ મુકુંદ ભગવાન અદ્રશ્ય થઈ ગયા છે. હું એને લાયક નથી. તમારો કોઈ વાક નથી, તમે કોઈ ચિંતા ન કરો. મારી અંદર કાંઈક કમી હશે એટલે જ આ બધુંય બન્યું છે. પણ હરિદાસજી મહારાજ માનવા માટે તૈયાર નથી કે જ્યાં સુધી બાલ મુકુંદ ભગવાનના દર્શન ન થાય ત્યાં સુધી અન્ન જલનો ત્યાગ કર્યો. સવારે બાલભોગ લગાવી બાળકોને એ પ્રસાદ વિતરણ કરી દે છે. અને જ્યારે હરિદાસજી મહારાજ બપોરે પણ પ્રસાદ નથી લેતા, સાંજે પણ પ્રસાદ નથી લેતા, તો એના ઘરના લોકો, એમના જે શિષ્ય છે એ પણ કોઈ લેતા નથી. જે નાના નાના બાલ ગોપાલ હતા એમને એ પ્રસાદ ભોગ લગાવીને એમને પ્રસાદ વહેંચી દેતા હતા. હરિદાસજી મહારાજ એક નિયમ લીધો કે જ્યાં સુધી બાલ મુકુંદ ભગવાનના દર્શન ન થાય, ભલે મારા પ્રાણ છૂટી જાય, ત્યાં સુધી હું આ અન્ન જલ ગ્રહણ કરીશ નહીં. આખો દિવસ વ્યતીત થઈ ગયો. વગર એકાદશી થઈ ગઈ. ઘરના લોકો નિરાહાર, જલ પણ નહીં અને ફલ પણ નહીં, આહાર પણ નહીં, એકદમ નકોડા ઉપવાસ કરવા લાગ્યા. હરિદાસજી મહારાજને ક્યાંય ચેન પડતું નથી. વિરહ કરી રહ્યા છે, રડી રહ્યા છે, બાલ મુકુંદ ભગવાનને યાદ કરી રહ્યા છે. અને એ યાદ કરતા સાંજનો સમય થયો. સાંજના સમયે પણ સેવા પૂજા કરી, પઢવણી કરી હરિદાસજી મહારાજ મંદિરમાં જ બાલ મુકુંદ ભગવાનનું જે સિંહાસન છે, બાંકે બિહારીજીનું જે સિંહાસન છે, એ સિંહાસનની આગળ એ બેસી જાય છે, ચિંતન કરે છે, મનન કરે છે, વિરહ કરે છે. આંખમાંથી અશ્રુની ધારા વહેતી છે. અને એમ કરતા જ્યારે પરમાત્માને એ યાદ કરે છે તો એ શું થયું? ચિંતામાંથી ચિંતન થઈ ગયું, ધ્યાન થઈ ગયું. અને એને ધ્યાન લાગે ત્યારે શું થાય? નિંદ્રા આવે ને. જ્યારે ધ્યાન લાગે ને ત્યારે શરીરનું ભાન છૂટી જાય. શરીરનું ભાન રહેતું નથી. શરીર, સંસાર, આ બધું ભૂલાઈ જાય. જ્યારે ધ્યાન લાગે ને ત્યારે આ બધું ભૂલાઈ જાય. હરિદાસજી મહારાજને એમ થયું કે મને નિંદ્રા આવી ગઈ, પણ હકીકતમાં નિંદ્રા હતી નહીં. એમનું ધ્યાન લાગ્યું. બાલ મુકુંદજી ભગવાને એમને ધ્યાનની અંદર દર્શન દીધા. હરિદાસજી મહારાજ બાલ મુકુંદ ભગવાનના ચરણોમાં સાક્ષાત દંડવત પ્રણામ કરે છે, વિનંતી કરે છે કે પ્રભુ તમે ક્યાં ગયા હતા? હું તમને સવારથી ખોજી રહ્યો છું. બાલ મુકુંદ ભગવાન કહી રહ્યા છે કે હરિદાસજી મહારાજ, હું ક્યાંય ગયો નથી, આ સિંહાસન ઉપર જ છું. પણ તમે જે દેવચંદજી મહારાજને મારા સ્વરૂપની સેવા આપી રહ્યા છો, મને એમની ઘરે મોકલી રહ્યા છો, તો હું એમની સેવા સહન કરી શકું. બોલો કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી. કારણ કે એ પરબ્રહ્મ પરમાત્મા પરમધામ મૂલ મિલાવા કંચનવર્ણ સિંહાસન ઉપર બિરાજમાન જે રાધા અને કૃષ્ણ છે. રાધયા સહ શ્રી કૃષ્ણમ. ધ્યાનથી સાંભળજો, આપણે દરરોજ બોલીએ છીએ. રાધયા સહ શ્રી કૃષ્ણમ યુગલમ સિંહાસને બિરાજિતમ. ક્યાં બેઠા છે? રાધા અને કૃષ્ણ યુગલ સ્વરૂપ સિંહાસને બિરાજિતમ. સ્વરૂપમ સુંદરમ. કેવું છે? કેવું છે? સ્વરૂપ છે, સુંદર છે, લાવણ્ય છે, જેનું કોઈ વર્ણન થઈ શકે નહીં. એ રાધા કૃષ્ણ અને એ આહલાદની શક્તિ જે રાધાજી છે એ પરબ્રહ્મ પરમાત્મા, એ રાધાજીની આહલાદની શક્તિ છે. અને હું એ પરબ્રહ્મ પરમાત્માની જે લીલા થઈ જે વ્રજની અંદર, એ વ્રજને જે લીલા અખંડ થઈ, એ અખંડ લીલાનું પ્રતિબિંબ સ્વરૂપ છું. શું કીધું? બાલ મુકુંદ ભગવાન જે વ્રજ અખંડ થયું એ ક્યાં થયું? સબલીક ધામની અંદર એ અખંડ થયું. અખંડ થયું એનું પ્રતિબિંબ પડ્યું અવ્યાકૃતની અંદર.
એ અવ્યાકૃતની અંદર પણ વ્રજલીલા અખંડ છે. એ વ્રજલીલાની અંદર જે કૃષ્ણ છું એ બાલ મુકુંદ ભગવાન હું છું. તો મારાથી પણ પરે ક્યાંય આગળ સબલિક ને સબલિકથી પડે કેવલ, કેવલથી પરે સત્સ્વરૂપ, સત્સ્વરૂપથી પરે અક્ષર ને અક્ષરથી પરે અક્ષરાતીત. એ અક્ષરાતીત પરબ્રહ્મ પરમાત્માની આહલાદની શક્તિ છે. એમની સેવા હું સહન કરી શકું નહીં. કોને ઓળખાણ કરાવી? બાલ મુકુંદ ભગવાને કોને ઓળખાણ કરાવી? હરિદાસજી મહારાજને. હરિદાસજી મહારાજની ઈચ્છા હતી દ્વાપર યુગમાં વ્રજમંડળની અંદર જે એમના કુલગુરુ હતા. કોના કુલગુરુ હતા? બરસાના. રાધા અને વૃષભાનુ માતા કીર્તિના જે કુલગુરુ હતા ભટ્ટજી, અને એ ભટ્ટજી આજે હરિદાસજી મહારાજ એ જ આત્મા છે. હરિદાસજીના રૂપમાં આવ્યા અને જ્યારે હરિદાસજી મહારાજને ઓળખાણ થઈ, સ્વરૂપ સદગુરુ મહારાજનું જે સ્વરૂપ છે એ સ્વરૂપની એ લીલાની એમને ઓળખાણ કરાવી કે હે હરિદાસજી મહારાજ એ સાક્ષાત પરબ્રહ્મ પરમાત્મા આહલાદની શક્તિ આ સમસ્ત બ્રહ્માંડને અખંડ કરવા માટે આ બ્રહ્માંડની અંદર અવતરિત થયા છે. તો એમની સેવા હું સહન કરી શકું એટલા માટે હું અદ્રશ્ય હતો, અંતર ધ્યાન હતો. ત્યારે હરિદાસજી મહારાજે કીધું કે તો તમે ક્યાં જશો? કે હું ક્યાંય ગયો નથી, હું સિંહાસન ઉપર જ બિરાજમાન છું. પણ કદાચ દેવચંદજી મહારાજને તમે મારી સેવા ન આપો તો એ દિલગીર થાય, દુઃખી થાય, દુઃખ લાગે ને. ભક્તિ આપતા હોય, સેવા આપતા હોય અને એ ભક્તિ સેવા આપણને મળે નહીં ત્યારે આપણને કેટલું દુઃખ થાય. તો એમના માટે તમે વસ્ત્ર સેવા આપજો. અને એ જે વસ્ત્ર સેવા છે એ વસ્ત્ર સેવા ક્યાંથી આવી? ક્યાંથી આવી? રાસ. ક્યાંથી આવી? રાસમાં બે સ્વરૂપ. કૃષ્ણજીએ બે સ્વરૂપ ધારણ કર્યા, ભજનાનંદ ને બ્રહ્માનંદ. રાત્રિના મધ્ય સાંજના સમયથી લઈને મધ્યરાત્રિ સુધી કયું સ્વરૂપ હતું? બ્રહ્માનંદ. અને રાત્રિના 12 વાગ્યા પછી જે અંતર ધ્યાન પછીની જે લીલા થઈ એ લીલાનું સ્વરૂપ કયું છે? ક્યાંથી આવ્યું હતું? અરે ચોપાય છે, બોલો. આયા સ્વરૂપ કરને શ્રૃંગાર ભજનાનંદ સુખ લિયો અપાર. દો આત્મ ખેલે મીને કઈ ખાત સુખ જો સદિયો કઈ ભાત. આયા સ્વરૂપ કરને શ્રૃંગાર. કયો શણગાર કરીને આવ્યા હતા? પરમધામનો બ્રહ્મા ભજનાનંદ સ્વરૂપનો શૃંગાર. કયો સ્વરૂપ? તો એનું એ જ છે, પણ શૃંગાર કયો? લીલા કઈ? અલગ લીલા લઈને આવ્યા. અલગ શૃંગારનો મતલબ છે કે અલગ લીલા. શૃંગાર કયો શૃંગાર છે? પરમ ધામનો, પરમધામની ભજનાનંદ લીલા છે જે સખીઓ અને રાજજી મહારાજની વચ્ચે જે થઈ રહી છે ભજનાનંદ. એ ભજનાનંદ લીલાનું સુખ લઈ અને જે કૃષ્ણજી આવ્યા હતા, જે વાઘા વસ્ત્ર હતા, એ વાઘા વસ્ત્ર આકાશ માર્ગથી ક્યાં આવ્યા? ભુજનગરની અંદર હરિદાસજી મહારાજની ઘરે, એ મંદિરની અંદર, એ સિંહાસન ઉપર એ બિરાજમાન થયા. એ વસ્ત્ર છે. હવે જે દેવચંદજી મહારાજ છે, દેવચંદજી મહારાજની અંદર જે દેવાપીની આત્મા છે, એ આત્માની જે ભક્તિ છે એ ભક્તિ હવે એક સ્ટેપ ક્યાં ગઈ? 84માં પક્ષમાં જાય ને. કયા પક્ષમાં ગઈ? જે અત્યાર સુધી એ 83મો પક્ષ હતો, હવે કેટલામો પક્ષ આવી ગયો? અને 84 પક્ષની ભક્તિ કઈ છે? પરમ 25 પક્ષની ભક્તિ છે. કયો શૃંગાર, કયું સ્વરૂપ? તો કે રાસ. ભજનાનંદ સ્વરૂપની એ લીલા કરી રહ્યા છે પરબ્રહ્મ પરમાત્માની. કોણ કરી રહ્યું છે? દેવાપીની આત્મા. જે દેવાપી રાજા છે, એ દેવાપી રાજાની જે આત્મા છે એ ભક્તિ કરી રહી છે. અહીંયા સુંદરબાઈને એમ થાય છે કે હું કરું છું, શ્યામાજીને એમ થાય છે કે હું કરું છું, પણ વાસ્તવિક કરી કોણ રહ્યું છે? આ કસોટી કોની છે? દેવાપીની. તો એમને ભક્તિ જ્યારે 83ની પૂરી થઈ અને જ્યારે પરમધામની ભક્તિ શરૂ થઈ તો રાજજી મહારાજે એમને શું આપ્યું?
વાઘા વસ્ત્ર, જામા બાકે બિહારિકા. કયા સ્વરૂપ? રાસના જે ભજનાનંદ સ્વરૂપ છે એ ભજનાનંદ સ્વરૂપનો જે શિંગાર છે એ શિંગારની સેવા હવે અહીંયા પ્રાપ્ત થઈ. અને જ્યારે આ બધી વાતો થઈ, સદગુરુ હરિદાસજી મહારાજને બાલ મુકુંદ ભગવાને દર્શન આપીને આ બધી ઓળખાણ કરાવી અને એ અદૃશ્ય થયા. હરિદાસજી મહારાજની આંખ ખુલી અને ખબર પડી કે ઓહો, પ્રભુજી દર્શન દીધા. આટલી બધી વાતો થઈ જે અત્યાર સુધી આટલી ભક્તિ કરવાથી મને ક્યારેય દર્શન થયા નથી. કોના પ્રતાપથી થયા? દેવચંદ્રજી મહારાજના પ્રતાપથી, એમની કૃપાથી. જો એમને હું મૂર્તિ ન દેત તો હજી મને ક્યારેય દર્શન થાત. બાલ મુકુંદ ભગવાનને એમને સેવામાં ન આપત તો હજી મને દર્શન થાત. કોનાથી થયા? દેવચંદ્રજી મહારાજની કૃપાથી હરિદાસજી મહારાજને બાલ મુકુંદ ભગવાનના દર્શન થયા. દેવચંદ્રજી મહારાજની ઓળખાણ થઈ, એ સ્વરૂપની ઓળખાણ થઈ, પહેચાન થઈ. અને લગભગ હવે રાત્રિનો સમય પૂરો થવા આવ્યો. લગભગ પહેલો પોરમાં હજી સમય બાકી હતો. 4:30 વાગ્યા હતા. હરિદાસજી મહારાજને થયું જલ્દી શિંગાર કરી રહ્યા છે. શિંગાર કરી સેવા પૂજા પૂરી કરી અને વિચાર કરે છે કે આજે તો હું દોડીને ક્યાં જાઉં? દેવચંદ્રજી મહારાજની ઘરે જાઉં અને એમને આ બધા સમાચાર આપું કે મને દર્શન થયા, તમારી ઓળખાણ થઈ. પણ દેવચંદજી મહારાજ પણ વહેલા ઉઠીને આવે છે દરરોજ. તો એ પણ સ્વસ્થ થઈ નાહી ધોઈ પોતાના ઘરથી હરિદાસજી મહારાજના મંદિરે આવવા માટે તૈયાર હતા. આ બાજુથી હરિદાસજી મહારાજ નીકળે છે, આ બાજુથી દેવચંદજી મહારાજ નીકળે છે. બંને જણા રસ્તામાં મિલન થાય છે. અને જેવા જ દેવચંદજી મહારાજને જોવે છે હરિદાસજી મહારાજ તો દોડીને સાક્ષાત દંડવત પ્રણામ કરે છે. બોલો પ્રાણનાથ પ્યારે કી, સતગુરુ મહારાજ કી. દેવચંદજી મહારાજ અચરજ પામી જાય છે કે ગુરુજી આ તમે શું કરી રહ્યા છો? હું તમારો શિષ્ય છું, તમે મારા ચરણોમાં કેમ દંડવત પ્રણામ કરો છો? હરિદાસજી મહારાજ કહી રહ્યા છે કે દેવચંદજી મહારાજ તમારા સ્વરૂપની મને આજે ઓળખાણ થઈ ગઈ છે. તમે કોણ છો? તમે શા માટે આ સંસારની અંદર આવ્યા છો? મને તમારા સ્વરૂપની ઓળખાણ થઈ ગઈ છે. હવે હું આજથી તમારો શિષ્ય. બાલ મુકુંદ ભગવાને ઓળખાણ કરાવી. તો કે દર્શન થયા? તો કે હા. વાતો થઈ, દર્શન કરાવ્યા. દર્શન થયા એટલું જ નહીં, પણ તમારા સ્વરૂપની પણ ઓળખાણ કરાવી. તો કે તમારે પણ કરવા છે? તો કે ચાલો. હા. બંને જણા ક્યાં આવે છે? મંદિરમાં આવે છે. બાલ મુકુંદ મૂર્તિ દેખાય છે, દર્શન કરે છે, વાઘા વસ્ત્ર સેવા આપે છે હરિદાસજી મહારાજ. અને કીધું કે બાલ મુકુંદ ભગવાને કહ્યું હતું કે આ વાઘા વસ્ત્રની સેવા દેવચંદજી મહારાજને આપજો. અને એ સેવા દેવચંદજી મહારાજ પોતાના શિર ઉપર લઈ પોતાની ઘરે આવે છે. સુંદર મજાનું સિંહાસન બનાવે છે, સેજિયા બનાવે છે. સિંહાસન ઉપર એ શિંગાર કરે છે. એમની ઉપર પણ એ શિંગાર કરી અને એ પૂજા પાઠ કરી રહ્યા છે, ભક્તિ કરી રહ્યા છે, સેવા કરી રહ્યા છે. ભોગ બનાવે છે, ભોગ લગાવે છે. પોતે જ પ્રભુજી માટે એ જલ ભરી નદીએથી કૂવેથી એ જલ પોતે જ ભરીને લઈ આવે છે. અને આમ કરતાં કરતાં કાલે આપણે પ્રસંગ સાંભળ્યો. દેવચંદજી મહારાજને ધ્યાનમાં દર્શન થયા, સાંકેત દર્શન. ક્યાં ગયા હતા? વ્રજની અંદર. નંદ બાબાને ત્યાં દ્વાર યશોદા માતાએ મીઠાઈ આપી. મીઠાઈ લઈને ક્યાં આવ્યા? વનની અંદર, જ્યાં કૃષ્ણજી ગાયો ચરાવી રહ્યા હતા. નાના નાના બાળકો પણ એમની સાથે હતા. ઘણી બધી ટોળીઓ હતી. અને એ ત્યાં આવે છે. ત્યાં બંને જણા વાતો કરે છે. ઘૂઘરીનો પ્રસાદ, મીઠાઈ. અને જેવા જ કૃષ્ણજીએ કીધું કે દેવચંદજી મહારાજ આરોગો. કાલે આપણે ત્યાંથી ચર્ચા શું કીધું? શ્રી દેવચંદજી આપ આરોગો, ફેર ધ્યાન સે ચોકે સોઈ. શું કીધું? કૃષ્ણજીએ દેવચંદજી મહારાજને કે આ પ્રસાદ છે, ઘૂઘરી છે, એ ઘૂઘરીને તમે ગ્રહણ કરો. તો દેવચંદજી મહારાજનું ધ્યાન તૂટી જાય છે. ક્યાં બેઠા છે? ભુજનગરની અંદર, પોતાના ઘરની અંદર.
અને ત્યાં બેઠા બેઠા એ ધ્યાન લગાવે છે અને જ્યારે ધ્યાન તૂટ્યું તો સામે જોવે છે તો એ ઘૂઘરીનો પ્રસાદ. એટલે આપણે ઘૂઘરીના પ્રસાદ દર વર્ષે આ જ્યારે પ્રસંગ આવે ત્યારે ઘૂઘરી બનાવીએ છીએ અને પ્રસાદમાં ભોગ લગાવીએ છીએ. અને એ પ્રસાદ દેવચંદજી મહારાજ ગ્રહણ કરે છે. માતા લીલબાઈને પણ એમના માતા પિતા પરિવારજનો જે બીજા પણ ઘણા બધા હતા આજ આડોશ પાડોશ એ બધાને પણ એ પ્રસાદ ગ્રહણ કરાવે છે એ ઘૂઘરીનો. દરરોજ આવી રીતે હવે દેવચંદજી મહારાજ એ સેવા કરી રહ્યા છે, ચિંતવન કરી રહ્યા છે. કોઈક દિન ઉન ભાત સો હુઆ હે ગુજરાન. હવે અહીંયા દેવચંદજી મહારાજ અહીંયા એક ધ્યાનની અંદર એક ઠોસ થઈ જાય છે કે યહી હે મેરા ખાવંદ. કોણ છે? જે વ્રજની અંદર અખંડ લીલા કરી. કોને? પરબ્રહ્મ પરમાત્મા. જે 11 વર્ષ અને 52 દિવસ સુધી જે લીલા થઈ એ લીલાના જ્યારે એમને દર્શન થયા અને એ અંદરથી એટલો એને વિશ્વાસ આવી જાય છે, દ્રઢતા થઈ જાય છે કે આ જ મારા આત્માના ધણી છે અને એમનું ચિંતન કરે છે, એમની પૂજા પાઠ કરે છે કે કોઈક દિન ઉન ભાત સો હુઆ હે ગુજરાન. ઇન ભાત કઈ વિધ કી કહા લો કહો પહેચાન. महामती कहे ए साजी ए इत के कहे बयान. देवचंद्र जी के स्वरूप की नेक कही પહેચાન. હવે આ રીતે અહીંયા લાલદાજી મહારાજ આપણને કહી રહ્યા છે કે હવે ભુજનગરથી આગળ હવે ક્યાં જવાના છે આપણે? લાલદાજી મહારાજ ક્યાં લઈ જશે? જામનગર, નવાનગર, નવતનપુરી ધામની અંદર. અહીંયા હવે દેવચંદજી મહારાજને મન માનતું નથી. કેમ? શા માટે? જે ગુરુજી હતા હરિદાસજી મહારાજ હવે શું થઈ ગયા છે? અને આ જ્યારે પ્રસંગ થાય, આવું જ્યારે થાય, આવી પરિસ્થિતિ જ્યારે ઊભી થાય ત્યારે દેવચંદજી મહારાજ કહે છે કે આ હજી મારાથી સહન થાય. જેના પાસે આપણે મંત્ર દીક્ષા લીધી ભજમન શ્રી વૃંદાવન કુંજ બિહારી, અને એ ગુરુજી આજે મારા ચરણોમાં પ્રણામ કરે, દંડવત પ્રણામ કરે, મારા શિષ્ય બની ગયા, હું એમનો ગુરુ બની ગયો, તો આ સમાજ શું કહેશે? આ પરિવારના લોકો, આ સમાજ નિંદા કરે ને કે ન કરે? આજે દાખલા તરીકે આપણે આ મંદિર છે ને, તો મંદિરની અંદર જે પૂજારી છે આપણા આ દિલીપ મહારાજ, આપણે એનો જ દાખલો લઈ લઈએ. આપણે બીજે કોઈને દાખલા નથી લેવા, પણ આપણા અહીંના જ મંદિરના અહીંના જ પૂજારીનો દાખલો લઈ. ધ્યાનથી સાંભળજો. પન્નામાં તમે જાઓ ને તો પન્નાના જે આપણા ધામી પૂજારી છે ને એમની પાસે બેસજો અને આ પૂજારી વિશે તમે જાણજો, એ બતાવશે તમને. આપણું આ જે મંદિર છે એ મંદિરની સેવા પૂજા કોણ કરી રહ્યા છે? આપણા પૂજારી દિલીપ મહારાજ. કોણ કરી રહ્યું છે? તો એ મંદિરની અંદર જે રાજ્યની સાથે એ જોડાયેલા છે, એમની સેવા પૂજા કરે છે, એમનો શૃંગાર કરે છે, એમને ભોગ લગાવે છે, એમની આરતી ઉતારે છે. તો આપણાથી વધારે નજીક કોણ છે? રાજ્યની પૂજારી. કોણ હોય? આપણે ભોગ લગાવવો હોય, ઘરેથી લઈ આવ્યા હોય તો આપણે કોને કઈ? પૂજારીજી ભોગ લગાવી દો, પૂજારીજી પાઠ કરી દો. કોને કઈ? મીડિયેટર કોણ છે? મીડિયેટર વચ્ચે કોણ છે? પૂજારી. તો પૂજારીને આપણે પ્રણામ કરવા જોઈએ ને. પૂજારી આપણને પ્રણામ કરે તો સારું લાગે? સારું ન લાગે ને. કારણ કે એમનું સ્થાન ક્યાં છે? મંદિરમાં છે. રાજ્યની સાથે એમની સામે એમનું સ્થાન છે, એટલે એને પૂજારી કહીએ છીએ. અને પૂજારીનું સ્થાન આપણાથી ઊંચું હોવું જોઈએ. પૂજારી આપણા ચરણોમાં પ્રણામ કરે એ સારું લાગે? દેવચંદજી મહારાજ વિચાર કરે છે કે આ દરરોજ
હું દરરોજ મંદિરે જતો હતો, હરિદાસજી મહારાજની ઘરે એમના મંદિરે જતો હતો. હવે હરિદાસજી મહારાજ દરરોજ વહેલા ઉઠીને મારી ઘરે આવે છે, મારા ચરણોમાં પ્રણામ કરે છે અને જ્યાં મળે ત્યાં પણ પ્રણામ કરે છે. એમના શિષ્યોની વચ્ચે પણ પ્રણામ કરે છે અને એમના શિષ્યોને પણ કહે છે કે આ દેવચંદજી મહારાજ કોઈ સામાન્ય નથી, એ મહાપુરુષ છે, સમસ્ત વિશ્વ બ્રહ્માંડને અખંડ કરનાર છે. સતયુગ કે બીજ ભૂત ઈનો બીચ રહે વિસ્તાર. તો આવા મહાપુરુષના ચરણોમાં પછી માન મર્યાદા જે કંઈ જતું હોય ને તો જવા દેવાય, પણ આવા મહાપુરુષો જ્યારે આપણને મળે, એ સદગુરુ મળે ને, ત્યારે આપણે સંપૂર્ણ ન્યોછાવર થઈ જવાય. દેવચંદજી મહારાજ વિચાર કરે છે કે હવે ભુજમાં રહેવાય નહીં. ઉલટી ગંગા, ઉલટી ધારા વહેતી થઈ છે અને દેવચંદજી મહારાજ પછી પોતાના પરિવારને લઈ અને ક્યાં આવે છે? અબ યહાં સે આયે બીચ હાલાર દેશ, તહાં નવતનપુરી મીને બહુત જમા ભયે કેસ ખેસ, બહુત જમા ભયે ખેસ. લાલદાસજી મહારાજ કહી રહ્યા છે કે યહાં સે આયે બીચ હાલાર દેશ. આ ભુજનગરની અંદર તો બહુ મોટી વિતક છે, ઘણી બધી લીલાઓ થઈ. લાલદાસજી મહારાજ કહી રહ્યા છે કે એ લીલાઓનું વર્ણન ક્યાં સુધી કરું? મેં તમને અહીંયા એકાદી બે લીલાનું વર્ણન કરીને બતાવ્યું. જ્યાં દેવચંદ્રજી મહારાજ 20 વર્ષની આયુષ્ય હતી અને 26 વર્ષના એ થયા. કેટલા વર્ષ સુધી રોકાણા? 6 વર્ષ સુધી ભુજનગર કચ્છ અને ભુજની અંદર 6 વર્ષ સુધી રોકાણા. 17 વર્ષની ઉંમર થઈ ત્યારે ઉમરકોટ ગામ છોડી દીધું. 3 વર્ષ સુધી કચ્છની અંદર રહ્યા અને 6 વર્ષ ભુજની અંદર રહ્યા. ત્યાં કેટલી બધી લીલાઓ થઈ અને એ લીલાઓ લાલદાસજી મહારાજ કે હું અહીંયા જો વર્ણન કરવા બેસું ને તો તમે 1 મહિનો નહીં પણ આખું વર્ષ વિતક સાંભળો ને તો એ વિતક પૂરું થાય નહીં. તો હવે આપણને લાલદાસજી મહારાજ ક્યાં લઈ ગયા? નવા નગર હાલાર દેશ. અબ યહાં સે આયે બીચ હાલાર દેશ. અને એ જામનગરની અંદર હાલાર દેશની અંદર દેવચંદજી મહારાજના ભાઈઓ કુટુંબ એટલે કે એમની જ્ઞાતિના બહુત જમા ભયે ખેસ, એમના સગા સંબંધીઓ પણ જામનગરની અંદર ઘણા બધા રહેતા હતા. ઈત મા બાપ આય રહે, ઉત્તવલ ભી માર્ગ રહે જોર, 3 સેતી રબદ રહે વે કરને લગે સોર. હવે અહીંયા દેવચંદજી મહારાજ પોતાના માતા પિતાને લઈ અને નવતનપુરી ધામની અંદર આવે છે. એમના ધર્મપત્ની શું નામ છે? હે, થોડુંક જોરથી બોલો. બોલો લીલબાઈ માતાની. એમના જેટલો ત્યાગ, જે લીલબાઈ માતાએ જે ત્યાગ કર્યો છે ને, જે સેવા કરી છે, જે ભક્તિ કરી છે ને, એ આ સંસારમાં બીજા કોઈએ કરી નથી. દેવચંદજી મહારાજના પગલે પગલે ચાલ્યા છે. તો લીલબાઈ માતા જે એમના ધર્મપત્ની છે, એમના માતા પિતા મતુ મહેતા અને કુંવરબાઈ એ પરિવારને લઈ દેવચંદજી મહારાજ આજે જામનગરની અંદર આવ્યા. તો અહીંયા જામનગરની અંદર રાધાવલ્લભી સંપ્રદાય ખૂબ જોરથી પ્રચાર હતો એમનો. ખૂબ ઘણા બધા એમના મંદિરો પણ હતા, એમના શિષ્યો પણ ઘણા બધા હતા. ત્યાં ભાગવત કથાઓ પણ થતી હતી, અવારનવાર કાર્યક્રમો પણ એ કરી રહ્યા હતા. ખૂબ જોર એમનું હતું. 3 સેતી રબદ રહે વે કરને લગે સોર, શ્યામજી કી દેવલ મેં કથા કહે કાનજી ભટ્ટ. શું અહીંયા કરી રહ્યા છે દેવચંદજી મહારાજ? જેવા જામનગરની અંદર આવ્યા અને દેવચંદજી મહારાજને ખબર પડી કે અહીંયા એક કાનજી ભટ્ટ છે અને એક કાનજી ભટ્ટ શ્યામજીનું મંદિર છે, એ મંદિરના એ મહંત છે અને એ બહુ મોટા ભાગવત કથાકાર છે ને દરરોજ ભાગવત કથા કરે. શું કરે છે? દરરોજ ભાગવત ચર્ચા કરે 3 કલાક દરરોજ. સવારે
9 થી 12. કેટલા? સવારે 9 થી 12, 3 કલાક દરરોજ આ કાનજી ભટ્ટ ભાગવત કથા કરી રહ્યા છે. દેવચંદજી મહારાજ ત્યાં શ્રવણ કરવા માટે જાય છે. એક નિયમ લે છે, નિયમથી. અને જે કંઈ આપણે પૂજા પાઠ ચર્ચા જે કંઈ આપણે કરીએ ને એ નિયમથી કરીએ ને તો એનું ફળ અધિકું મળે, પૂર્ણ મળે. અને નિયમ ન હોય અને જે કરીએ ને એનું ફળ મળે ખરું, પણ એ ઓછી માત્રામાં એ ફળ આપણને મળે. પણ જ્યારે નિયમથી કરતા હોય કે આપણે વિતક સાંભળવા જવું એટલે જવું જ. આપણે 1 મહિનો જે અહીંયા વિતક થાય, જે આપણી પરંપરા છે આપણા પ્રણામી સંપ્રદાયની અંદર, તો આપણે વર્ષની અંદર 1 વખત વિતક સાંભળવું જોઈએ. અને નિયમથી જ્યારે વિતક સાંભળીએ ને ત્યારે એ જે વિતકનો જે રસ છે, જે લીલાનો રસ છે ને, એ આપણી અંદર પૂરેપૂરો આવે. પણ નિયમ વગર આપણે જાય કે ચાલો ટાઈમ છે તો જાય, ન ટાઈમ હોય તો ન જાય, આળસ થઈ ગઈ તો ન થઈ, અડપ કરી તો ગઈ, પાડોશી જાય છે તો આપણે જાય, એ નથી જતા આપણે નથી જતા, તો એમાં એટલું ફળ મળે નહીં. દેવચંદજી મહારાજ એક નિયમ લે છે અને એ નિષ્ઠાબંધ 14 વર્ષ સુધી ભાગવત સાંભળે છે. કેટલા? 1 મહિનો નહીં, 2 મહિના નહીં, 6 મહિના નહીં, 1 વર્ષ નહીં. કેટલા વર્ષ? હવે 14 વર્ષની અંદર ક્યારેય એને કોઈ વિઘ્ન નહીં આવ્યું હોય, કોઈ ઘરે મહેમાન નહીં આવ્યું હોય, ઘરના કોઈ કામ નહીં હોય, કોઈ સગા સંબંધીમાં ત્યાં જવાનું નહીં થયું હોય, ક્યાંય લગ્ન પ્રસંગમાં પણ જવાનું નહીં થયું હોય. એ બધા જ અવરોધોને પાર કરીને સદગુરુ મહારાજ નિષ્ઠાબંધ કે જવું એટલે જવું. કેટલા વર્ષ સુધી ગયા? 14 વર્ષ સુધી. અને એક બીજો નિયમ લીધો કે જ્યાં સુધી ભાગવત કથા ન સાંભળું ત્યાં સુધી આ શરીરને અન્ન આપવું, આત્માને જ્યાં સુધી ખોરાક ન મળે ત્યાં સુધી શરીરને પણ ખોરાક આપવો નહીં. હવે દેવચંદજી મહારાજ અહીંયા નિષ્ઠાબંધથી દરરોજ ભાગવત કથા સાંભળી રહ્યા છે. અને એમાં કદાચ રસ્તામાં ક્યારેક મોડું થયું, થોડુંક નીકળતા મોડું થયું, અને મોડું એ જાજુ કરતા નહીં, પણ 2-5 મિનિટ કદાચ ક્યારેક મોડું થયું તો શું કરે? કાનજી ભટ્ટ પાસે એની ઘરે જાય અને કહે કે હું આવ્યો ત્યારે એક શ્લોક વયો ગયો હતો, એનો અર્થ મને ખબર નથી, એનો અર્થ તમે મને બતાવો. પાછું ભાગવત ખોલાવે અને પાછો એ શ્લોકનો અર્થ. આવી રીતે નિષ્ઠાબંધ જ્યારે એ ભાગવત સાંભળતા ત્યારે શ્રોતા ઘણા બધા આવે સાંભળવા માટે. જેમ અત્યારે આપણે કેમ આજે 100-150 સુંદર સાથ એકત્રિત થયા છે, એવી રીતે દરરોજ ત્યાં ભાગવત કથા સાંભળવા માટે સાહુકાર લોકો પણ આવતા, ગરીબ લોકો પણ આવતા. અને એમાં સાહુકાર લોકો જે આવે તો એને થોડુંક અહમ હોય કે અમે કાંઈક દઈએ છીએ ભટ્ટજીને, અમે કાંઈક સેવા કરીએ છીએ. અને આ દેવચંદ્રી મહારાજ તો કાંઈ આપતા નથી, છતાં પણ જ્યાં સુધી દેવચંદ્રી મહારાજ આવે નહીં ત્યાં સુધી એ ભટ્ટજી ભાગવતને શરૂ કરતા આડી હવડી વાતો કરે. શું કરે? જેમાં અત્યારે આપણે કરીએ ને, શું કરીએ? દરરોજ વિતક કથા આપણે પ્રારંભ કરીએ ત્યારે બધા સુંદર સાથ આવતા હોય. શું કરતા હોય? ખબર હોય કે રમેશભાઈ જયકારો બોલાવે ને એટલે આપણે ઘરેથી નીકળીએ. કોઈ માથે ન લેતા હો, આ તો હસી મજાક કરવા માટે કહું છું. જયકારો બોલે એટલે મંદિરના પરિસરની અંદર જે આપણે બેઠા હોય ત્યાંથી ઊભા થઈને ક્યાં જાય? સભામાં આવીએ જ્યાં વિતક કથા થાય. તો જ્યારે અહીંયાથી આપણે શરૂઆત કરીએ, બધા સુંદર સાથ આવતા હોય તો ડિસ્ટર્બ પડતા હોય તો મારે 2-5 મિનિટ થોડીક આડાહવડી વાતો કરવી પડે છે ને. તો એવી રીતે અહીંયા ભટ્ટજી શું કરી રહ્યા છે કે જ્યાં સુધી દેવચંદ્રજી ના આવે ત્યાં સુધી એ બીજી આડાહવડી ચર્ચાઓ કરે, આગલા દિવસની ચર્ચાઓ કરે, પણ આગળનો જે શ્લોક છે એનો અર્થ કરતા નથી. તો આ જે સાહુકાર લોકો છે
એમને એમ થયું કે આ તો દેવચંદજી મહારાજ તો ગરીબ છે, એમની પાસે કાંઈ નથી, એ કાંઈ આપતા પણ નથી ભટ્ટજીને, છતાંય એના એટલા બધા માનીતા એવા શિષ્ય કે એ જ્યાં સુધી ન આવે ત્યાં સુધી કથા આગળ વધારતા નથી. અને અમે તો દરરોજ દક્ષિણા આપીએ છીએ, દરરોજ કાંઈકનું કાંઈક ભોગ માટે પણ લઈ આવી છીએ, ભેટ પણ આપીએ છીએ, ભોજન પ્રસાદની પણ સેવા આપીએ છીએ, તો અમારું કાંઈ નહીં? આપણે દીધું હોય તો થાય ને આવી રીતે. આપણે ક્યાંક સેવા કરી હોય તો આપણને એમ થાય કે મેં દીધું, શું કરીએ? મેં દીધું, મેં કર્યું, થાય. આ માયા છે, આ 5 તત્વનું શરીર છે, માયાની બુદ્ધિ છે, થાય. તો એ લોકોને તો થવાનું જ છે. ત્યારે એ ખટપટ કરી રહ્યા છે, કોની હારે? દેવચંદજી મહારાજ હારે. એ લોકોને ગમતું નથી. जब आहार आकार को देवे न करे कम, जो कभी 1-2 श्लोक आगे बाँचे होय तीन, तो फिर पुस्तक मंगाए के वे ही सुने बचन, ऐसा जान के वह भट्ट जी तोलो न खोले पुस्तक. હવે આવી રીતે દેવચંદજી મહારાજ નિષ્ઠાથી જ્યારે ભાગવત શ્રવણ કરી રહ્યા છે તો ભટ્ટજી પણ ભાગવત આગળ વધારતા નથી. रहे श्रोता शहर के चौधरी और बड़े साहूकार, सो मार्गवल भीमीने होत खटपट हमेशा व्यवहार. तो આવી રીતે જ્યારે થતું તો બધાને દેવચંદજી મહારાજ ખટકતા, અને જ્યારે કોઈ ખટકતા હોય તો લાગ જોવે, ક્યારે વાકમાં આવે ને ક્યારેક વાકમાં આવે તો શું કરે? જ્યારે વાકમાં આવે, વગર વાકે તો કોઈને કાંઈ કહેવાય નહીં, પણ ક્યારેક માઇનસ પોઈન્ટ હાથમાં આવી જાય તો શું થાય? પ્રહાર કરે. શું કરે? કે આજે માંડ લાગમાં આવ્યા છે, એનો વાક છે, તો આપણે શું ભટ્ટજીને કહીએ? અને એમાં એક દિવસ આ લોકોને ખબર પડી. એક દિવસ ભટકો પૂછ્યા, તુમારા ક્યાં ઇનસે રોજગાર? કંઈક નવી વાત જાણવા મળી કે દેવચંદજી મહારાજ તો કંઈક ખોટું કરી રહ્યા છે. તો શું કીધું આ લોકોએ? બધાય ભેગા થયા, મિટિંગ કરી કે આજે આપણે કથા ચાલુ થાય ને એની પહેલાં અડધો કલાક પહેલાં વહી જવાનું. શું કરવાનું? અડધો કલાક પહેલાં જઈ બધાય ભેગા થયા. અડધો કલાક પહેલાં ભટ્ટજીને બેહર્યા કે ભટ્ટજી, દેવચંદજી મહારાજ તમને કાંઈ આપે છે? શું કહ્યા છે? કે એક દિવસ ભટકો પૂછ્યા, તુમારા ક્યાં ઇનસે રોજગાર? તમને કાંઈ આપે છે? અમારાથી વધારે આપે છે? જબ લગ એ નહીં આવત તોલો કરો નહીં ઉપચાર, કે જ્યાં સુધી એ આવતા નથી ત્યાં સુધી તમે ભાગવતના પ્રસંગને આગળ લેતા નથી. તબ કહ્યા કાનજી ભટ્ટને મુજે ન કહું કે આસ. ત્યારે કાનજી ભટ્ટ કહે છે કે ભાઈ તમે આપો તો પણ ભલે, ન આપો તો પણ ભલે, દેવચંદજી મહારાજ આપે તો પણ ભલે, એ ન આપે તો પણ ભલે, મને કોઈની પાસે આશા નથી, કોઈની ઈચ્છા નથી. હું જે ભાગવત કરું છું ને એ આ શ્યામજીની સામે કરું છું, કૃષ્ણજીની સામે કરું છું, એને હું સંભળાવું છું. અને તમે સાંભળવા આવો છો, હું તમારા માટે ભાગવત કરતો નથી. કોના માટે કરું છું? મારા ભગવાનને રીઝાવવા માટે, પરમાત્માને રીઝાવવા માટે હું આ ભાગવત કરી રહ્યો છું. મારે કોઈની આશા નથી. અને સાંભળો તમે કે દેવચંદ્રજી મહારાજ કદાચ ક્યારેક મોડું થયું હોય તો એકાદ શ્લોક છૂટી ગયો હોય તો ઘરે આવીને પુસ્તકને છોડાવે છે, ફરીથી બેહારે છે, એનો અર્થ કરાવે છે. અને તમે આટલા વર્ષથી આ કથા સાંભળી રહ્યા છો, અને તમે ક્યારેક મોડા આવ્યા, એકાદ પ્રસંગ પણ વયો ગયો, તમે ક્યારેક કીધું કે ભટ્ટજી કાલે પ્રસંગમાં શું આવ્યું? ક્યારે પૂછ્યું? કોણ પૂછે છે? એટલે હું ભાગવત લેટ કરું છું, જો એ ન આવે ત્યાં સુધી, એટલે હું ચર્ચા આગળ વધારતો નથી. અને મને બીજા કોઈની આશા, તમે આપો તો પણ ભલે અને ન આપો તો પણ ભલે, મને કાંઈ જોતું નથી. તો આ લોકો પછી અહીંયા કાંઈ બોલી શક્યા નહીં અને છિદ્ર ઢૂંઢે છે, ક્યાંક વાંક ગોતે છે કે દેવચંદજી મહારાજનો ક્યાંક વાંક હોય તો એ વાંક આવે હાથમાં. અને હાથમાં જ્યારે વાંક આવે ત્યારે હવે ભટ્ટજીનો પણ વારો અને દેવચંદ્રજીનો પણ વારો ગોતી રહ્યા છે. એમાંય ખબર પડી, એક દિવસ ખબર પડી
કે આપણે બધા તો એકાદશીનું વ્રત કરીએ છીએ. શું કરીએ છીએ? 11 એકાદશી વ્રત કરીએ ને. બધા રહેતા હોય. બેનો રહ્યો છો ને એકાદશી? નથી રહેતો કોઈ? નો રહેતા હોય ઊંચો હાથ કરે. નો રહેતા હોય હો. હા, એકાદશી દેવી, જે દેવી છે એ દેવીનું વ્રત કરવાથી શું મળે? સ્વર્ગ મળે. શું મળે? અને બીજો પણ એક પરંપરા છે વૈષ્ણવ સંપ્રદાયની અંદર કે એકાદશીને દિવસે જે વેદક વ્યાસજી મહારાજ છે, જેમને 6 શાસ્ત્ર, 18 પુરાણ અને 108 ઉપનિષદની રચના કરી. કોને કરી? વેદ વ્યાસજીએ. અને એ વેદ વ્યાસજી મહારાજે આ શરીરે છોડ્યું ને એ 11નો દિવસ હતો. એટલે 11ના દિવસે આ લોકો વૈષ્ણવ સંપ્રદાયની અંદર ઉપવાસ કરે છે. શું કરે છે? ઉપવાસ. અને અહીંયા ભટ્ટજી હવે 11ના દિવસે ઉપવાસ કરતા હોય અને એક બાજુ એમની તિથિ હોય. કોની તિથિ છે? વેદક વ્યાસજી મહારાજની. તો એ દિવસે ભાગવત કથા કરતા. મહિનામાં 2 વખત ભાગવત થતી નથી અને મહિનામાં 2 વખત ઉપવાસ થાય છે. પછી 12ના દિવસે પારણા છોડે, ભોજન પ્રસાદ કરે, મેવા મિષ્ટાન બનાવીને. આ લોકોને ખબર પડી કે આપણે બધા 11 રહી અને દેવચંદજી મહારાજ તો 12 રહે છે. શું કરે છે? બોલો સદગુરુ મહારાજ કી. દેવચંદ્રજી 11ના દિવસે ભોજન કરે છે અને 12ના દિવસે, સોરી થોડીક મારી મિસ્ટેક છે, 12ના દિવસે વેદવ્યાસજીએ આ શરીર છોડેલું. ક્યારે? 12ના દિવસે. તો આ લોકો 11ના દિવસે વ્રત કરે અને 12ના દિવસે ભોજન પ્રસાદ. એટલે એ 12ના દિવસે ભટ્ટજી ભાગવત કથા કરતા. યાદ કરાવજો હો પૂજારીજીએ, જો યાદ કરાવી દીધું મને. ક્યારેક ભૂલ થાય, ઘણી વખત થઈ જાય છે, પછી મને ખબર પડે. પણ પછી ખબર પડે ક્યારે પડે? બીજે દિવસે. અથવા કોઈ મને કહે ત્યારે ખબર પડે કે તમે આડાહવડું, નામમાં પણ ઘણી વખત આડાહવડું થઈ જાય. એ તમારે સમજી લેવાનું. ત્યાં અહીંયા 12ના દિવસે ભાગવત કથા થતી નથી. તો દેવચંદી મહારાજ શું કરે છે કે ભાગવતના દિવસે ઉપવાસ કરે ને 11ના દિવસે ભોજન પ્રસાદ લઈ લે. આ લોકોને ખબર પડી કે આપણે બધા 11 રહીએ છીએ અને આ 12 રહીએ છે. આ ઊંધું કે ભટ્ટજીએ એમને કંઈક અલગ જ્ઞાન આપ્યું છે? ભેગા થયા બધાય. ભેગા થઈને ભટ્ટજી પાસે આવે છે, કાનજી ભટ્ટ પાસે. કાનજી ભટ્ટને કહે છે કે તમે શું કાંઈ દેવચંદજી મહારાજને કાંઈક અલગ તત્વ આપો છો, અલગ કાંઈ જ્ઞાન આપો છો, એમને કાંઈક અલગ શિક્ષા આપો છો? તો કે કેમ, શું થયું? તો કે એ તો 11ના દિવસે ભરપેટ ભોજન કરી લે છે અને 12ના દિવસે ઉપવાસ કરે છે. ત્યારે ભટ્ટજીએ કીધું તમે શાંતિ રાખો, જે દેવચંદજી કરતા હશે ને એ સમજી વિચારીને કરતા હશે, એમને આવવા દો અને એમની રૂબરૂપમાં તમને એના મોઢે જવાબ અપાવીશ. દેવચંદજી મહારાજ આવ્યા. કથાનો સમય થવાનો હતો. દેવચંદજી મહારાજ આવે છે અને આ લોકો રાહ જોઈને બેઠા છે કે દેવચંદજી મહારાજ આવે. અહીંયા ભટ્ટજીનો તો વારો પાડ્યો. હવે કોનો પાડવાનો છે? દેવચંદ્રજીનો. ત્યારે ભટ્ટજીએ કીધું કે દેવચંદ્રજી તમે 11ના દિવસે ભોજન કરો છો? તો કે હા. 12ના દિવસે ઉપવાસ કરો છો? તો કે હા. કેમ આવું કરો છો? શા માટે આવું કરો છો? અમે બધા 11ના દિવસે ઉપવાસ કરીએ છીએ, એકાદેવીનું વ્રત કરીએ છીએ અને તમે 12નો ઉપવાસ કરો છો. ત્યારે દેવચંદજી મહારાજ એમને કહી રહ્યા છે. પણ એની પહેલા કાનજી ભટ્ટ હજી પણ કંઈક થોડુંક વધારે કહે છે. શું કહે છે? કે હે દેવચંદ્રજી, તમે આટલા વર્ષોથી આ ભાગવત સાંભળી રહ્યા છો મારી પાસેથી અને મને ખબર છે
કે તમે આ ભાગવત રૂપી જે દરખત છે, જે ઝાડ છે, કેટલા સ્કંદ છે એની અંદર? કેટલા સ્કંદ છે? 12 સ્કંદ છે. કેટલા? અને એમની અંદર 18,000 શ્લોક છે. ભાગવતની અંદર 12 સ્કંદ, 18,000 શ્લોક, અને એક શ્લોકની અંદર 17 થી 18 શબ્દ. તો જે ભાગવત રૂપી જે દરકત છે, જે ઝાડ છે, એની તમે ડાળીએ ડાળીએ પહોંચી ગયા છો. એટલું જ નહીં, એ મોટી ડાળીમાંથી જે નાની ડાળી જાય, એ નાની ડાળીમાં પણ તમે પહોંચી ગયા છો. એટલું જ નહીં, એ ડાળીની અંદર જે પત્તા છે, એ પત્તા સુધી તમે પહોંચી ગયા છો. એટલું જ નહીં, પણ એ પત્તાની અંદર જે ઝીણી ઝીણી નસ હોય ને, એ નસ સુધી તમે પહોંચી ગયા છો. એ ભાગવતને તમે એટલું પી ગયા છો, એ ભાગવત રૂપી રસ તમે એટલો ગ્રહણ કર્યો છે કે તમે આમાંથી જે કંઈ કરતા હશો ને, સમજી વિચારીને કરતા હશો. તમે આ લોકોને જવાબ આપો. ત્યારે દેવચંદ્રજી મહારાજ કહી રહ્યા છે, શું કહી રહ્યા છે કે સાંભળો, દેવચંદજી મહારાજ કહી રહ્યા છે કે સાંભળો, કે તમે એકાદશી દેવીનું વ્રત કરો છો, અને એ ભાગવતની અંદર એમનો પ્રસંગ આવે છે. શું આવે છે? કોટ એકાદશી શીત ન આવે તુલ્ય. કોને તુલ્ય નથી આવતું? જે કૃષ્ણ પરબ્રહ્મ પરમાત્મા, જે ભાગવત શ્રવણ, ભાગવતની અંદર જે 10મો સ્કંદ છે, 10મા સ્કંદની અંદર જે પરબ્રહ્મ પરમાત્મા શ્રી કૃષ્ણની જે 35 અધ્યાયની અંદર જે બ્રહ્મ લીલા છે, એ લીલાનું જે શ્રવણ કરતા હોય, એ કથાનું જે શ્રવણ કરતા હોય, ત્યાં જે ભોગ લગતો હોય, એ ભોગનો એક કણ શું છે? એક કણ તમે એ ભોગનો, એ પ્રસાદનો એક કણ લઈ લ્યો, અને એક બાજુ કરોડો એકાદશીનું વ્રત લઈ લ્યો, તો પણ એને તુલ્યમાં આવતું નથી. આ કોણ કર્યું છે? ભાગવતની અંદર એકાદશી દેવી પોતે કરી છે. ભાગવતની અંદર પોતે કરી છે કે આ જે ભાગવત છે, એ ભાગવતનું જે કથા થતી હોય, જ્યાં રસપાન થતું હોય, અને જ્યાં એ પરબ્રહ્મ પરમાત્માને ભોગ લગાવેલો જે પ્રસાદ હોય, એ પ્રસાદના એક કણના તુલ્યે હું આવતી નથી. અને એ જે એકાદશી છે, એકાદશી દેવીનું કરોડો વખત તમે વ્રત કરો, ત્યારે તમને શું મળે છે? સ્વર્ગ મળે. અને ભાગવત સાંભળવાથી શું મળે? મોક્ષ મળે. શું મળે? જોવો તમે, રાજા પરીક્ષિત, શ્રાપિત આત્મા, 7 દિવસ સુધી ભાગવત સાંભળ્યું. કેટલા દિવસ? ક્યાં ગયા? શ્રાપમાંથી મુક્ત થઈને ક્યાં ગયા? સાંકેત ધામની અંદર. ક્યાં ગયા? શાશ્વત મુક્તિની અંદર. જે આ બ્રહ્માંડની અંદર 4 પ્રકારની ઉત્તમમાં ઉત્તમ મુક્તિ છે, ઉત્તમમાં ઉત્તમ, શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ જે મુક્તિ છે ને, ત્યાં એ ગયા. કોણ ગયું? રાજા પરીક્ષિત. સુખદેવ મુનિએ એમને 7 દિવસ સુધી ભાગવત સંભળાયું. 7 દિવસમાં એમને મુક્તિ મળી ગઈ, શ્રાપમાંથી મુક્ત થયા, અને એને સ્થાન મળ્યું. ક્યાં મળ્યું? શાશ્વત મુક્તિ એમને પ્રાપ્ત થઈ. હવે એવી જ રીતે ભાગવતની અંદર એક બીજો પણ પ્રસંગ આવે છે, ધંધુકારી અને ગોકર્ણનો. તો એ ધંધુકારી એટલો મહાપાપી હતો, એટલા પાપ એને કર્યા હતા કે આ બ્રહ્માંડની અંદર જે પાપ છે ને, એ બધા જ પાપ એને કરેલા. કોઈ પાપ એને બાકી રાખ્યું. અને એ શરીર છૂટી ગયા પછી, એ શરીર છૂટી ગયા પછી એમની પાછળ જ્યારે ભાગવત કરાવવામાં આવ્યું, અને એ ભાગવતનું શ્રવણ, એ ભાગવતનો રસ, એ ભાગવતનો જે ફલ છે, એ ફલ કોને મળ્યું? આ ધંધુકારીને. અને એ પાપમાંથી મુક્ત થઈ એને શું મળ્યું? વૈકુંઠ મળ્યું. શું મળ્યું એને? વૈકુંઠ. દેવચંદજી મહારાજ અહીંયા સમજાવે છે કે આ ભાગવત છે, એ ભાગવત આપણને મુક્ત કરાવે છે, મુક્તિ આપે છે. તો આ સ્વર્ગના સાધન શા માટે કરવા જોઈએ? કરવા જોઈએ. હવે અહીંયા આપણને
આ ગુંદાસરાના યુવક મંડળ જે ભાઈઓ છે એ થોડુંક ફંડ ભેગું કરી અને અહીંયા એસી લગાવી દે તો પછી કાંઈ પંખાની જરૂર પડે? જરૂર પડે પંખાની? એસી હોય ત્યાં પંખાની જરૂર પડે? તો સ્વર્ગ વૈકુંઠ મળતું હોય તો સ્વર્ગની જરૂર પડે? પરમધામ મળતું હોય તો વૈકુંઠની જરૂર પડે? આપણે કયું જોઈ છે? મૃત્યુ લોકથી ગાડી ઉપડી, ક્યાં જાય છે? બેસવું હોય પછી વચ્ચે સ્ટેશન આવે, બેસતા તો બેસાઈ જાય, બેસી તો ગયા, પણ વચ્ચે સ્વર્ગ આવ્યો, મન થયું, સ્વર્ગની સુંદરતા જોઈ ઈચ્છા થઈ કે અહીંયા ઉતરી જાય, આગળ જવું નથી. સ્વર્ગમાં કોઈ ઉતરી જાય, કોઈ વૈકુંઠમાં ઉતરે, કોઈ ગોલોકમાં ઉતરે, કોઈ સબલિકમાં ઉતરે, 8 પ્રકારની ભીસ્તમાં ઉતરે, અને કોઈ પરમ ધામ સુધી, પન્ના સુધી પહોંચી જાય. ક્યાં પહોંચી જાય? સોમનાથ જબલપુરથી ગાડી ઉપડી હોય તો ક્યાં પહોંચે? તો એવી રીતે દેવચંદજી મહારાજ ભાગવતનું દ્રષ્ટાંત આપી અને પોતે કહી રહ્યા છે કે જુઓ, એકાદશી દેવી પોતે કહી રહી છે કે આ પ્રસાદના તુલ્યમાં હું આવતી નથી. તો મારો નિયમ છે કે જ્યાં સુધી ભાગવત આત્માને આહાર ન મળે, પરબ્રહ્મ પરમાત્માની કથાનો રસપાન જ્યાં સુધી મારી આત્માને ન મળે ને, ત્યાં સુધી હું આ શરીરને અન્ન આપતો, શરીરને ખોરાક આપતો નથી. તમે 11ના દિવસે ભાગવત કથા કરો છો તો મારે આત્માને આહાર મળી જાય છે, તો હું આ શરીરને પણ આહાર આપું છું. 12ના દિવસે તમે ભાગવત કરતા નથી તો મારી આત્માને આહાર મળતો નથી, તો હું આ શરીરને પણ આહાર આપતો નથી. આ મારો નિયમ છે, આ મારો પર્સનલ છે. ભટ્ટજીએ પણ મને કાંઈ શીખડાવ્યું નથી, કોઈ પાસે હું શીખો નથી. કેમાંથી શીખો છો? ભાગવત. આ બધું ભાગવતનું જ્ઞાન છે. પછી એ લોકો કાંઈ બોલી શકતા નથી. ભટ્ટજીએ કીધું, હવે આપો તમે એમને જવાબ. શું કીધું? આ દેવચંદજી મહારાજે જે જવાબ આપ્યો, હવે તમે એમને પાછો જવાબ આપો. કાંઈ બોલી શકતા નથી. નીચું મોઢું કરીને વયા જાય છે. ઉપરથી જય જયકાર કરે છે કે દેવચંદજી મહારાજ તમે તો ભાગવતને પી ગયા છો, તમારી અંદર તો અગાધ જ્ઞાન છે, તમારા જેવું કોઈ આ સંસારમાં નથી. ઉપરથી જય જયકાર વખાણ કરે છે ઉપરથી, પણ મનમાંથી રોષ જતો, બહાર દેખાવે બંદગી, અંદર કરે કુકર્મ કામ. મહામતી પૂછે બ્રહ્મ સૃષ્ટિ કો, વૈકુંઠ જાશો કે ધામ? ક્યાં જાશો? તો એવી રીતે અહીંયા જે સાહુકાર લોકો છે, જે શ્રીમંત લોકો છે, ઉપરથી દેવચંદજી મહારાજના વખાણ કરે છે, પણ અંદરથી મેલ જાતો નથી. લાડલાજી મહારાજ આગળ આપણને વિતકની અંદર હવે પરીક્ષા આવશે. શું આવશે? કસોટી, છેલ્લી કસોટી. કેમ કે હવે જે પરબ્રહ્મ પરમાત્માનું જે બુદ્ધાવતાર સ્વરૂપ, જે લીલાનું જે સ્વરૂપ છે, એ અત્યાર સુધી જે લીલા થઈ અને હવે જે લીલા થશે, એ લીલાની અંદર પરિવર્તન. રણની અંદર સિપાહીના વેશમાં રાજજી મહારાજે દર્શન આપ્યા, સાંકેતિક દર્શન, પછી ધ્યાનની અંદર દર્શન થયા, અને હવે સાક્ષાત દર્શન થવાના છે. શું થવાનું છે? આ આંખથી દર્શન થશે, આ કાનથી એ પરમાત્માની વાતો શ્રવણ કરશે, આ જીવાથી પરમાત્માની સાથે વાતો કરશે, આ હાથ જોડીને ચરણ સ્પર્શ કરશે ને, સાક્ષાત દર્શન. અને જ્યારે સાક્ષાત દર્શન થાય ને, ત્યારે સંપૂર્ણ લીલા, પરમાત્માને સ્વરૂપની સંપૂર્ણ પહેચાન થાય, બધી જ ઓળખાણ થઈ જાય કે પરમાત્મા કોણ છે, પરમાત્માનું સ્વરૂપ શું છે. સાક્ષાત આવીને જ્યારે દર્શન, મૂળ સ્વરૂપમાં જ્યારે દર્શન થાય ને, ત્યારે હવે જ્યારે રણની અંદર રાજી મહારાજ હુકમના સ્વરૂપે જ્યારે સિપાહીના વેશમાં, ચોરના વેશમાં, દર્શન આપ્યા, દેવચંદજી મહારાજ ઓળખી શક્યા?
ધ્યાનમાં દર્શન થયા પણ વાતો કરી શક્યા નહીં, શ્રવણ કરી શક્યા નહીં, સ્પર્શ કરી શક્યા નહીં. પણ હવે શું થશે? સાક્ષાત દર્શન. તો સુંદર સાધજી લાલદાસજી મહારાજને આપણે પ્રાર્થના કરીએ કે એ સાક્ષાત દર્શન આપણને કાલે કરાવજો. ક્યારે? પેલા કસની અને પછી સાક્ષાત દર્શન અને પછી સુંદર સાથની જાગણી. તો સુંદર સાધજી હવે અહીંયા આપણે ચર્ચાને વિરામ લઈ લાલદાસજી મહારાજના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરી અને જામનગર નવતનપુરી ધામથી આપણે લાલદાસજી મહારાજની સાથે ક્યાં આવશું? આપણે બંગલાજી દરબારની અંદર પૂર્ણબ્રહ્મ પરમાત્મા જે ન્યાયાધીશ બનીને બેઠા છે બંગલાજી દરબારની અંદર, એ ધામના ધણીના શ્રી ચરણોમાં પ્રણામ કરી, લાલદાસજી મહારાજના ચરણોમાં પ્રણામ કરી, ગુંદાસરા કૃષ્ણ પ્રણામી મંદિરની અંદર આપણે મૂળ આપણા સ્થાનની અંદર જાગૃત થઈએ. સુરતા સ્વરૂપે ચોપાઈ દોહરાવી જયકાર સાથે આપણે પ્રસાદ લઈ અને આપણે છૂટા પડીશું. મહામતી કહે એ સાતજી, એ નવતનપુરી કી હકીકત, और भी आगे की कहो, भई जो बीतक ईत, भई जो बीतक ईत. बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की. आज संख्या